లైట్ చూసుకో కరెక్ట్ सप्त समिदः कृताः देवाय यज्ञन्तन् भानाः अबद्धं पुरुषं पशुं तैयज्ञं परिहिष्टोक्षं तेन देवायन्दा स्वाध्यायस्य तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः सम्भृतं वृषधार्यं पशूनस्तागश्चक्रे वायव्याने आरण्यान् ग्राम्याश्रये तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः లైట్ సెట్ చేసుకోండి లూజ్ ఉంది అంత దగ్గర నేను సట్ట ఫిట్గా లేదు నేను చేయలేకపోయాను అని చెప్తాను ఏం చేయాలి ఇదా ఫిట్టింగ్ चंद्रभावनसो जातः चक्षो सूर्योऽजायत मुखानिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणात् वायुरजायत आर्धादीधन्तरिक्षं शेष्णोऽद्यौ समवर्तत पद्भ्यां भूमेति सस्रोन्नात् तथा लोकागुणकल्पयुन् पुरुषं महान्तम् विश्वकर्मणः समवर्तताधि तस्य त्वष्टा विरदद्रूपमेदि तत्पुरुषस्य विश्वमाजानमग्रे वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदिश्च बह्नं तमतः परस्तात् तमेवं विद्वानमृत हि भवति नान्यपन्था विद्यते नाजा प्रजापतिस्सरति गर्भे अन्तः अजायमानो बहुधा विजायते तस्य धीराः परिजानन्ति योनिम् यो देवेभ्यातपति यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः नमो ऋचाय ब्राह्मणे अरुजुं ब्राह्मं जनयन्तः देवाग्रे तदब्रवन् यस्त्रैवं ब्राह्मणो विद्यात् अस्य ह्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्यो अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अस्वनव्याक्तम् इष्टं मणिषाणा अमं मणिषाणा सर्वं मणिषाणा तत्संयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपदये दैवे स्वस्तिरस्थुनः स्वस्तिर्मा ऊर्ध्वं जगातु भेषजं सन्नो अस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 लक्ष्मीं जातवेदो महावः जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं ब्रह्मेयं यावस्तं दुर्गानम् अस्तपोर्वमध्यामस्तिनाथ प्रबोधिनीं प्रियं देवीमुपप्पये श्रीर्मा देवी कांसोऽस्मितां हिरण्यप्राकारामाद्रां ज्वलन्तीं द्रप्तां दर्पयन्तीं चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं सृजन् लोके देवदुष्टामुदाराम् आदिश्च वर्णे तपसोद जातो वनस्पतिस्तव वृक्षोद बिल्वः
उपैतु मां देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह क्षत्तिपासामलान् ज्येष्ठाम् अलक्ष्मीर्नासजाम्यहम् गन्धद्वारान् दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषणे मनसः काममाकोतिं वाचः सत्यमसीमहे कर्धमेनः प्रजा भूता मजि सम्भव कर्धमा आपःसृजन्तु स्निग्धानि चिक्लीतपसमे गृहे आद्रां पुष्करिणीं पुष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः आद्रां यः करिणीं यष्टिं पिङ्गळां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः तां महावह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनी यस्यां हिरण्यं प्रभोतं गावो दास्यो स्वान् विन्देयं पुरुषाणहम् ॐ शान्तिः शान्तिः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् कात्यायन तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् जय गुरुदेव गुरु भगवान राजा रामचंद्र भगवान की जय जय श्री राम 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 राजा रामचंद्र भगवान की जय व्यास भगवान की जय अमर व्यासुలకు जय जय गुरु भगवान गोविंदा 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 వంశీ గారు వేరే పండు లోపల ఇదిగో ఇది ఉంటుందమ్మా శ్రీ గురుభ్యో నమః. ఇప్పుడు మొదటగా వ్యాస స్తోత్రనామాలతో పూజ జరుగుతుంది. తర్వాత మనం గురుగారిని పూజ చేసుకుంటాం. వ్యాస పూజ మొదట. దీపారాధన గణపతి పూజ అంతా అయింది. ఇప్పుడు వ్యాస పూజ అయ్యాక మన గురువు గారిని పూజ చేస్తాం. చెప్తాను తామర పూర్తి ఇచ్చాను తీసుకురండి. గురువు గారు ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః. ఓం వేదవ్యాసాయ నమః. ఓం తపోనిధయే నమః. ఓం వాగ్మినే నమః. ఓం దాంతాయ నమః. ఓం భగవతే నమః. ఓం సర్వజ్ఞాయ నమః. ఓం కృతకృత్యాయ నమః. ఓం మహాసిద్ధయే నమః. ఓం మహాకర్మిణే నమః. ఓం మహాపురాణకృతే నమః. ఓం చిరంజీవినే నమః.
ఓం వాసిష్ఠాయ నమః ఓం గురవే నమః ఓం విశ్వనాథస్తుతికరాయ నమః ఓం జితేంద్రియాయ నమః ఓం శుచయే నమః ఓం స్థితిప్రజ్ఞాయ నమః ఓం ప్రశాంతిదాయ నమః ఓం నారాయణాత్మకాయ నమః ఓం చతుర్వేదన బ్రహ్మణే నమః ఓం పరబ్రహ్మస్వరూపకాయ నమః ఓం బ్రహ్మిణే నమః ఓం బ్రహ్మభూతాయ నమః ఓం విదుషే నమః ఓం విష్ణురూపాయ నమః ఓం సత్యసంధాయ నమః ఓం సత్యవతీసుతాయ నమః ఓం బాదరాయణ సంహితాయ నమః ఓం ధ్యానభాస్కరాయ నమః ఓం వేదమూర్తిమతే నమః ఓం మహామునయే నమః ఓం మహాశక్తయే నమః ఓం మహాధర్మణే నమః ఓం జ్ఞానినే నమః ఓం చిదాకారాయ నమః ఓం శక్తిపౌత్రాయ నమః ఓం ఆషాఢ పూర్ణిమా పూజ్యాయ నమః ఓం విశ్వవంధ్యాయ నమః ఓం జితక్రోధాయ నమః ఓం జైమిన్యాది సదాచార్యాయ నమః ఓం స్థిరమతయే నమః ఓం ప్రసన్నాత్మనే నమః ఓం స్తవ్యాయ నమః ఓం ద్విభుజాపర కేశవాయ నమః ఓం బ్రహ్మణ్యాయ నమః ఓం బ్రహ్మ విద్యా విశారదాయ నమః ఓం సుఖాత్మకాయ నమః ఓం వేదాంతపారగాయ నమః ఓం పారాశర్యాయ నమః ఓం ప్రశాంతాత్మనే నమః ఓం కృష్ణద్వైపాయనాయ నమః ఓం బ్రహ్మసూత్ర ఘృదితపతే నమః ఓం సర్వవేదాంతతత్వజ్ఞాయ నమః ఓం వేదశాఖా వ్యసనకృతే నమః ఓం మహాబుద్ధయే నమః ఓం మహాద్యుతయే నమః ఓం మహాభారతకల్పకాయ నమః ఓం జ్ఞానవిజ్ఞానభాజనాయ నమః ఓం చిత్తదోష వినాశకాయ నమః ఓం సుఖదేవగురవే నమః ఓం పూర్ణచంద్ర నిభాననాయ నమః ఓం జగద్గురవే నమః ఓం వైరాగ్యనిరతాయ నమః ఓం సదాచార సహస్థాయ నమః ఓం సమాధి సంస్థితాశయాయ నమః ఓం శంకరార్య ప్రసాదకృతే నమః ఓం సర్వలోకహితే రతాయ నమః ఓం అఫాలలోచన శివాయ నమః ఓం బ్రహ్మణ్యాయ నమః ఓం బ్రహ్మాత్మైకత్వ విజ్ఞాత్రే నమః ఓం వేదాబ్ధభాస్కరాయ నమః ఓం అపాంతరతమో నామ్నే నమః ఓం వేదాచార్యాయ నమః ఓం ప్రసుప్తానాం ప్రబోధకాయ నమః ఓం మౌనినే నమః ఓం సర్వభూతాత్మే నమః ఓం భూతభవ్యభవజ్ఞాత్రే నమః ఓం పుండరీకాక్ష విగ్రహాయ నమః ఓం ఏకాంత వాసుసుప్రీతాయ నమః ఓం ఏకదంతస్వరూపిణే ఓం ఏకాంతవాససుప్రీతాయ నమః ఓం ఏకదంతస్వరూపేణ లిపికారిణే నమః ఓం రుద్రాక్షావళిభూషితాయ నమః ఓం జటాధరాయ నమః ఓం స్వాత్మారామాయ నమః ఓం కరుణాసింధవే నమః ఓం విచారవతే నమః ఓం అప్రమత్తాయ నమః ఓం బ్రహ్మపదే రతాయ నమః ఓం భూతిమతే నమః ఓం భూమ సంస్థిత మానసాయ నమః ఓం నవగ్రహ స్తుతికరాయ నమః ఓం సమాధి నిలయాయ నమః ఓం బృహస్పతయే నమః ఓం జ్ఞానముద్రాలసత్పాణయే నమః ఓం గభీరాత్మనే నమః ఓం రమాపతయే నమః ఓం అనిర్ద్యేశాయ నమః ఓం అజ్ఞానసుప్తిబుద్ధాత్మనే నమః ఓం అప్రమేయాత్మనే నమః ఓం పూతాత్మనే నమః ఓం భూమిపావనాయ నమః ఓం ఉత్ఫుల్ల పుండరీకాక్షాయ నమః ఓం పరిగ్రహ వివర్జితాయ నమః ఓం మునయే నమః ఓం భస్మరేఖ విలిప్తాంగాయ నమః ఓం స్మితవక్త్రాయ నమః ఓం సుధీరాత్మనే నమః ఓం మహాత్మనే నమః ఓం స్వరాజితాయ నమః ఇది శ్రీ వేదవ్యాసష్టోత్తరశతనామావళి సంపూర్ణం. సర్వం శ్రీ గురుచరణార్పణమస్తు. గురవే నమః. వ్యాసో నారాయణో హరిః. మిగతా వాళ్ళ తీస్తారా?
ఆయన ఆ పళ్ళం పక్కన పెట్టుకొని మీరు తీయండి అన్ని అలాగే. విడిగా ఇస్తే కానీ విశ్వనాథ్ గారు జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్. ఇప్పుడు లేదు అమ్మగారు ఇస్తే పూజ మాత్రం ఈలోగా నామసింహ హరే రామ 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 హరి హరే హరే రామ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 రామ రామ హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 రామ రామ హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 రామ రామ హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే జై గురు భగవాన్ జై గురు భగవాన్ వాళ్ళు కూర్చుంటారు జై మీరు వ్యాస చెప్పండి. భగవాన్ జై వ్యాస భగవాన్ ఎవరు కూర్చుంటారు అక్కడ అన్నది గారు అయ్యా ఫోన్లు ఎవరన్నా ఉంటే సైలెంట్ మోడ్ లో పెట్టండి చెప్పవలసిన అవసరం ఉండదు అనుకున్నాను కాస్త బాగుంటుంది మీరు దయచేసి ఆ పనిలో ఉండండి మనం ఎంతో పుణ్యం చేసుకొని అమర వ్యాసులైన వారి చేత పురాణములు ప్రవచించబడుతుంటే వినగలుగుతున్నాం. నారదుడు అమర నారదుడు వల్ల జ్ఞానం ఉపదేశిస్తున్నారు. వారు ఒకటే చెప్తున్నారు, నిన్న కూడా చెప్పారు కదా, కూచుంటూ లేస్తూ నామం చేయండి. తింటూ రామయను తినిపిస్తూ రామయను తింటూ రామయను తినకుండా రామయను తినిపిస్తూ రామయను రామ్ 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 తినిపిస్తూ రామజను రామ్ 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 తినిపిస్తూ రామయను రామ్ 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 తినిపిస్తూ రామజను రామ్ 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 తింటూ రామయను తినకుండా రామయను తింటూ రామయను తినిపిస్తూ తినకుండా రామయను తినిపిస్తూ రామయను రామ్ 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 తినిపిస్తూ రామయను రామ్ 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 నవ్వుతూ రామయను నవ్విస్తూ రామయను నవ్వకున్న రామయను రామ్ 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 నువ్వు
నవ్వకున్న రామయను రామ్ 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 నవ్వకుండ రామజను రామ్ 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 రామ 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 రామ్ 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 రామ 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 షోడశోపం చేసేద్దాము ధ్యానం ఆవాహన ధ్యానం చెప్పిన ఆవాహనం అదే ఆవాహన ఒక్కటి గంధం అనేది అలాగే అప్పుడు మూడోది తిరిగి వస్తుంది. అలాగే నవ్వుతూ అది నవ్విస్తూ ఏడుస్తూ రామయ్యను ఏడవకున్న రామయ్యను ఏడుపిస్తూ రామయ్య అది ఎలాగో ఎక్కువ చేస్తుంటారు. పండుకున్న రామయ్యను వండిస్తూ రామయ్య, అలాగే స్లాబ్కి కన్నం కొడుతూ రామయ్యను కన్నం కొట్టుకున్న రామయ్యను కన్నం పూడుస్తూ రామయ్యను 4 పడ్డాయి 4 చిల్లులు వేశారు. 4 పడ్డాయి 4 పక్కన ఇంకా కుప్ప చిల్లులు అనమాట కూడా వేశాడు. ఆ తర్వాత దానికి మళ్ళీ ప్లాస్టిక్ చేయిస్తూ రామయ్యను చేయకుండా రామయ్యను, తర్వాత దాని ఏమంటా మళ్ళీ ఆ పెయింటింగ్ వేస్తూ రామయ్యను వేయకుండా రామయ్యను, కవరం చేస్తూ రామయ్యను చెయ్యకుండా రామయ్యను. ఆ పూజ చేసే ముందు 1-2 నిమిషాలు గురువు గారి సందేశం ఉంది. అది అయ్యా కింద అయితే పూజ చేస్తాడు. తాతగారు కొట్టడం లేదు చెప్పాడు ఇంకో మైక్ ఉందండి. ఓం గణానాం త్వా గణపతికం హవామహే జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పత ఆనః శృణ్వన్నోతిభిः सीदसादनं గురుబ్రహ్మ గురుర్విష్ణుర్గురుర్దేవో మహేశ్వరः గురుः సాక్షాత్ పరం బ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. ఓం శ్రీ గురుపాదుకాభ్యాం నమః. ధ్యాయామి ధ్యానం సమర్పయామి. ఒక పుష్పం వేయండి పాదాల దగ్గర. అయ్యా బ్రహ్మానందం గారు లోపలికి వచ్చేయండి. ధ్యాయామి ధ్యానం సమర్పయామి. ఓం ఆవాహయామి ఆవాహనం సమర్పయామి. పాదజౌః పాద్యం సమర్పయామి. పాదాలు అమ్మ నదీ జలాలు పట్టుకుని వచ్చారండి, దాంట్లో పోసారు. ఇక్కడ నిలబడాలంటే ఇదే ఆన్ చేసి ఓం ఆపోహిష్టామజో భవస్థానవోర్ధ్యే దధాతన మహేరణాయ చక్షతే యోమస్యవతమో ఉసతీరవ మాతరః తస్మా అరంగమామవోజస్య క్షయాయ జన్మద ఆపో జనజధాతనః నమోస్త్వనంతాయ సహస్రమూర్తయే సహస్రపాదాక్ష శిరోరుబాహవే సహస్రనామ్నే పురుషాయ శాశ్వతే సహస్రకోటి జగధారిణే నమః. శ్రీ గురుపాదకాభ్యాం నమః. పాదజౌః పాద్యం సమర్పయామి. ఓం తత్సంజోరావృణీమహే గాతుం జజ్ఞాయ గాతుం జజ్ఞపతయే ఓర్ధ్వం జగాతు భేషజం షన్నో అస్తు ద్విపదే సంచతుష్పదే. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. అమ్మగారు కూడా అమ్మ అక్కడ అలాగే మాకు పళ్ళం మా పళ్ళే ఇచ్చే పక్కన ఇది పూల కదా
ఓం జాతవేదసే సునవామసోపమరాతి యతో నిదహాతి వేదః సనః పరిదుర్గాణి విశ్వానావేవ సింధం దురితాత్యగ్నిః అగ్నివర్ణాం తపసాజ్వలంతేం వైరోచనేం కర్మఫలేషు దుష్టాం దుర్గాం దేవీగుం శరణమహం ప్రపద్యే సుతరసి తరసే నమః. అగ్నే త్వం పారజానవ్యో అస్మాన్ స్వస్తి భరతి దుర్గాని విశ్వా పోస్థపృథ్వే బహుళాన ఉర్వే భవాతోకాయతనయాయ సంయో వానినో దుర్గః జాతవేదస్సంధన్ననావా దురితాదివర్షి అగ్నే త్వం వనసారుణానోస్మాకం బోద్ధవితా తనూనా సహమానముగ్రమగ్నిగోహువేమ పరమాస్యధస్తాతు సనః పరదుర్గాణి విశ్వానావేవ సింధం దురితాత్యగ్నిః తపసాజ్వలంతేం వైరోచనేం కర్మఫలేషు దుష్టాం దేవీగం శరణమహం ప్రపద్యే సుతరసి తరసే నమః. అగ్నే త్వం పారయానవ్యో అస్మాన్ స్వస్తిభిర్దుర్గాణి విశ్వా ఓష్టపృథ్వే బహుళాన పూర్వే భవాతోకాయతనయాయ సంయోః విశ్వానినో దుర్గః జాతవేదస్సింధున్ననావా దురితాదిపరశే అగ్నే అత్రివన్మనసా గుణానోస్మాకం బోద్ధవితా తనూనా ప్రతనాజితగం దహమానముగ్రమగ్నిగోహువేమ పరమాస్యధస్తాతు సనః పరిదుర్గాణి విశ్వాక్షామద్దేవోऽతిదురితాత్యగ్నిః ప్రత్నోషకమేధ్యోత్తరేషు ధనాప్తహోతానువ్యస్య సత్సి స్వాంతాగ్నే తనపం పిప్రయస్వాస్మభ్యం దసౌభగమాయస్వ గోభ్యర్జస్తమైజో నిషిక్తం తవేంద్ర విష్ణోరను సంతరేమ నాకస్య పుష్టమభి సంవసానో వైష్ణవేం లోకే హమాలయంతాం కాత్యాయనాయ విద్మహే కన్యాకుమారి ధీమహి తన్నో దుర్గిః ప్రచోదయాత్. అభిషేకాంతరం సిద్ధాచమనం సమర్పయామి. వస్త్రం అభివస్త్రాన్ అభివస్త్రాన్ సమర్పయామి. కవర్ తీసే కవర్ తీ అభివస్త్రాశివసనాన్నర్షాభిధేనో సుతుగాః పూయమానః అభిచంద్రా భర్తవేనో హిరణ్యాభ్యస్వాన్ దధినో దేవసోమా వస్త్రయజ్ఞాం సమర్పయామి. యజ్ఞోపవీతార్థం అక్షతాం సమర్పయామి. యజ్ఞోపవీతం పరమం పవిత్రం పరమం పవిత్రం ప్రజాపతేయ సహజం పురస్తాత్ ఆయుష్యమగ్రం ప్రజమంతి శుభ్రం యజ్ఞోపవీతం బలమస్తు తేజః. యజ్ఞోపవీతాన్ సమర్పయామి. గంధద్వారాం దురాధర్షా నిత్యపుష్టాంకరీషిణీ ఈశ్వరీగుం సర్వభూతానాం త్వామిహోపహ్వయేసి. గంధస్యోపలంకరణార్థం కుంకుమాం సమర్పయామి. అలంకరణార్థం అక్షతైః పుష్పైః పూజాం సమర్పయామి. అమ్మ గురువు గారిని అందరూ మనసులో తలుచుకుంటూ పుష్పాలు పూజ చేస్తున్నారు. అందరూ ధ్యానంతో ఒక్కసారి గురువు గారిని దండం పెట్టుకుంటూ పుష్పాలంకరణ చూడండి. ఓం గురు భగవాన్ అనుకుంటూ ఉండండి. అలంకరణ పుష్పాన్ సమర్పయామి. పుష్పమాలికాన్ సమర్పయామి. జై గురుదేవ్. జై గురుదేవ్.
జై జై గురుదేవ్ స్తోత్రం జై ఉందా? గురుదేవ్ స్తోత్రం ఉందా? జై గురుదేవ్ జై గురుదేవ్ రెండు బుట్టల్లో వేసాను. ఆ బుట్టలో కొన్ని జై గురుదేవా ఇంకా వేరే పూలు కూడా ఉన్నాయి, ఇంకా వేరే పూలు కూడా ఉన్నాయి. వేరే పూలు ఒకసారి అందరికీ టచ్ చేసేయమంటే దగ్గర పెట్టుకోండి. తెచ్చుకోండి. ఓం కేశవాయ నమః, ఓం నారాయణాయ నమః, ఓం మాధవాయ నమః, ఓం గోవిందాయ నమః, ఓం విష్ణవే నమః, ఓం మధుసూదనాయ నమః, ఓం త్రివిక్రమాయ నమః, ఓం వామనాయ నమః, ఓం శ్రీధరాయ నమః, ఓం హృషికేశాయ నమః, ఓం పద్మనాభాయ నమః, ఓం దామోదరాయ నమః, ఓం సంకర్షణాయ నమః, ఓం వాసుదేవాయ నమః, ఓం ప్రద్యుమ్నాయ నమః, ఓం అనిరుద్ధాయ నమః, ఓం పురుషోత్తమాయ నమః, ఓం అథోక్షజాయ నమః, ఓం నారసింహాయ నమః, ఓం అచ్యుతాయ నమః, ఓం జనార్దనాయ నమః, ఓం ఉపేంద్రాయ నమః, ఓం హరయై నమః, ఓం శ్రీకృష్ణాయ నమః, ఓం శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమః. అమ్మ గురువుగారు అష్టోత్తరం చదువుతున్నారు, అష్టోత్తర నామావళి చదువుతున్నారు. అందరూ కూడా బలం గురోహ ప్రవర్ధతాం అనుకోండి. ఒకసారి మనసులో అలా ధ్యానం చేసుకోండి. ఓం శ్రీ గురుపాదారవిందాభ్యాం నమః. అష్టోత్తరనామావళి. ఓం శ్రీ అభినవశుగాయ నమః. ఓం సరస్వతీ పుత్రాయ నమః. ఓం సర్వజనహితాయ నమః. ఓం త్రిభాషా పండితాయ నమః. ఓం సమపత్యాయ నమః. ఓం సహస్రపద్మ బిరుదాంకితాయ నమః. ఓం పౌరాణిక సార్వభౌమాయ నమః. ఓం అవధాన కోకిలాయ నమః. ఓం భక్తానుగ్రహాదాయ నమః. ఓం బద్దిపత్తి వంశరత్నాయ నమః. భక్తానుగ్రహదాయ నమః. ఓం భక్తానుగ్రహదాయ నమః. ఓం వద్దిపత్తి వంశరత్నాయ నమః. ఓం హేలాపురి సంస్థితాయ నమః. హేలాపురి సంస్థితాయ నమః. ఓం ప్రణవేశ్వర ప్రతిష్ఠితాయ ఓం ప్రణవేశ్వర ప్రతిష్ఠితాయ నమః. ఓం ప్రణవేశ్వరి ఓం ప్రణవేశ్వరి వరప్రదాయ నమః. ఓం ప్రణవపీఠాధిపత్యాయ నమః. ఓం ప్రణవపీఠాధిపత్యాయ నమః. ఓం మహాలక్ష్మీ మహాసరస్వతి సమేత లలితా పరమేశ్వరి దేవతాచితాయ నమః. ఓం భక్తబాంధవే నమః. ఓం సద్గురవే నమః. ఓం సన్మార్గ దేశికాయ నమః. ఓం అష్టాదశ పురాణ ప్రవచితాయ నమః. ఓం అనేక భాగవత సప్తాహ పారాయణాయ నమః. ఓం శిష్యానాం భూరి అనుగ్రహాయ ఇది కాదు గురువుగారి స్తోత్రం. ఓం శతాధిక దేవాలయ ప్రతిష్ఠితాయ నమః. ఓం సర్వకుల దేవతారథకాయ నమః. ఓం హరిహర ఏకత్వ ప్రవచితాయ నమః. ఓం ధారణ వేదావధాన నిధి బురిదాంకితాయ నమః. ఓం స్వర్ణకంకణ ధారణాయ నమః. ఓం గర్గారోహణ సన్మానితాయ నమః. ఓం నీలకంఠేశ్వర శతక ప్రవచితాయ నమః. ఓం సరస్వతీ కరుణావార్తాయ నమః. ఓం మహాపండితాయ నమః. ఓం నిత్యాన్నదానకరాయ నమః. ఓం గరుడ పురాణానువాదకాయ నమః. ఓం మధుర గాత్ర సంపన్నాయ నమః. ఓం కరుణామూర్తయే నమః. ఓం పరమభక్తి తత్పరాయ నమః. భగవాన్ ఓం అవ్యాజ కరుణామూర్తయే నమః. గురు భగవాన్. ఓం సమర్థ గురవే నమః. గురు భగవాన్. ఓం స్వాభావిక అభిఘాయై నమః. గురు భగవాన్. ఓం పురాణ పురుషాయై నమః. గురు భగవాన్. ఓం పరమ గురవే నమః. గురు భగవాన్. ఓం సర్వాభీష్ట ఫలప్రదాయై నమః. గురు భగవాన్. ఓం ప్రాతస్మరణాయై నమః. గురు భగవాన్. ఓం అత్యద్భుత
धारणापाङ्गायै नमः गुरु भगवान ओम परमज्ञानिने नमः गुरु भगवान ओम अद्भुतप्रवक्तायै नमः गुरु भगवान ओम पंडितपोषकायै नमः गुरु भगवान ओम मंत्रोपदेश अनुग्रहाय नमः गुरु भगवान ओम पादयात्रा धुरीणाय नमः गुरु भगवान ओम स्वयं प्रकाशाय नमः गुरु भगवान ओम सर्वजनप्रियाय नमः गुरु ओम भगवान भक्तजनप्रियाय नमः गुरु भगवान ओम प्रसन्नवदनायै नमः गुरु भगवान ओम धर्मध्यायै नमः गुरु भगवान ओम धर्मपदनिर्देशितायै नमः गुरु भगवान ओम पूज्यायै नमः गुरु भगवान ओम दीनबान्धवे नमः ओम दीनजनपोषकायै नमः गुरु भगवान ओम श्री हनुमद्वैभव काव्य विरचितायै नमः गुरु भगवान ओम सर्वजनामोदितायै नमः गुरु ओम भगवान श्रेष्ठाय नमः गुरु भगवान ओम सकल सद्गुणभूषिताय नमः गुरु ओम भगवान शिष्योद्धारकायै नमः गुरु भगवान ओम विनम्राय नमः गुरु ओम भगवान धर्मरक्षकायै नमः गुरु भगवान ओम श्री ललिता सहस्रनाम भाष्य विरचिताय नमः गुरु भगवान ओम अपार करुणामूर्तये नमः गुरु भगवान ओम बिल्ववन प्रतिष्ठिताय नमः गुरु भगवान ओम दीक्षाधारुण्याय नमः ओम सर्वात्मिकाय नमः गुरु भगवान सत्यमार्ग प्रवर्तिताय नमः गुरु ओम भगवान ज्ञात्रे नमः गुरु भगवान देवानुग्रह पात्राय नमः गुरु भगवान ओम ललिता करुणा पात्राय नमः गुरु भगवान ओम नित्य शिव पूजा दुरंधराय नमः गुरु भगवान चिदानंदाय नमः गुरु भगवान ओम प्रज्ञाय नमः गुरु भगवान बांधवाय नमः गुरु भगवान बाणलिंग प्रतिष्ठिताय नमः गुरु भगवान ओम भक्तोद्धारकाय नमः गुरु भगवान ओम परमपूज्याय नमः गुरु भगवान ओम अमृत हृदयाय नमः गुरु भगवान ओम भावना मात्र मंगलप्रदाय नमः गुरु ओम भगवान परमात्मने नमः गुरु भगवान ओम सदा मंगलकारिणे नमः गुरु भगवान ओम दिव्यगात्राय नमः गुरु भगवान ओम अमृतवचनाय नमः गुरु भगवान ओम अष्टशत सहस्रावधान दक्षाय नमः गुरु भगवान ओम हिंदू धर्म परिरक्षणाय नमः गुरु भगवान ओम सत्संप्रदाय परिरक्षकाय नमः गुरु भगवान ओम चैतन्य स्वरूपिण्ये नमः गुरु भगवान ओम परमज्योतिने नमः गुरु भगवान ओम भक्त जनामोदाय नमः गुरु भगवान ओम प्रत्यक्षदेवाय नमः गुरु भगवान ओम सुप्रसिद्ध प्रवचनकर्ताय नमः गुरु भगवान ओम तीर्थयात्रा प्रियाय नमः गुरु भगवान ओम देवप्रियाय नमः गुरु भगवान भाषिणे नमः गुरु भगवान ओम ब्रह्मदेजाय नमः गुरु भगवान सनातन धर्मोद्धारकाय नमः गुरु भगवान ओम सर्वज्ञाय नमः गुरु भगवान ओम विश्वगुरुवे नमः गुरु भगवान ओम तत्त्वज्ञाय नमः गुरु भगवान ओम सकल पुराण उपनिषद शास्त्र अभ्यस्थिताय नमः गुरु भगवान ओम लोकहिताय नमः गुरु भगवान गुरु भगवान इच्छामात्रेण नमः गुरु भगवान इच्छामात्रेण ललिता देवता भाषितायै नमः गुरु भगवान ओम रुद्रसखाय नमः गुरु भगवान ओम ब्राह्मणमित्रायै नमः गुरु भगवान ओम साक्षात् प्रणवस्वरूपिणे नमः गुरु भगवान ఇంకా ఉన్నాయా అష్టోత్తరం అయిపోయింది చెప్పండి జయశంకర్ గారు ఇందులో ఉందా మీరే చెప్తున్నారు మీరేం చెప్తున్నారు ఇప్పుడు అయిపోయింది ఇది ఇప్పుడు చెప్పండి అమ్మా ఇప్పటి వరకు గురువు గారి అష్టోత్తరనామ పూజ అయింది గురుపాదుకులకు ఇప్పుడు పుష్పాభిషేకం చేస్తున్నారు ఒక్కసారి లభిస్తే బాగుంటుంది ఒక్కసారి మీరు ఒక నిమిషం ఆగండి అందరూ చేయి ముట్టుకోండి అమ్మా వాటిని ఇవి ఫ్రెష్ ఇవి ఫ్రెష్ మీరు ఇటే పని
ఇవి వాడలేదమ్మా, ఇవి వాడండి. ప్లేట్లోనే పక్కన పెట్టుకోండి. పళ్ళని తీసేయండి. ప్లేట్ పక్కన అయిపోయిందా? తాతగారు చేయి షాక్ కొట్టింది. నాన్న హరి 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 సైడ్ వాళ్ళు తీయించారా? అయితే ఇది పట్టుకోండి, ఇది మాత్రం షాక్ పడుతుంది. ఇక్కడ పట్టుకోండి. శంకర జయ శంకర జయ జయ శంకర హర హర శంకర జయ శంకర హర హర శంకర జయ జయ శంకర హర హర శంకర హర హర శంకర జయ జయ శంకర హర హర శంకర జయ జయ శంకర హర హర 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 శంకర జయ జయ 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 శంకర
జయ జయ శంకర జయ జయ శంకర జయ జయ శంకర జయ జయ శంకర జయ జయ శంకర జయ జయ శంకర జయ జయ శంకర జయ జయ శంకర జయ జయ శంకర జయ జయ శంకర జయ జయ శంకర జయ జయ శంకర జయ జయ శంకర జయ జయ శంకర జయ జయ శంకర జయ జయ శంకర జయ జయ శంకర జయ జయ శంకర జయ జయ శంకర జయ జయ శంకర జయ జయ శంకర జయ జయ శంకర జయ జయ శంకర జయ జయ శంకర జయ జయ శంకర జయ జయ శంకర జయ జయ శంకర జయ జయ శంకర జయ జయ శంకర జయ జయ శంకర జయ జయ శంకర జయ జయ శంకర జయ జయ శంకర జయ జయ శంకర జయ జయ శంకర జయ జయ శంకర జయ జయ శంకర జయ జయ శంకర జయ జయ శంకర జయ జయ శంకర జయ జయ శంకర జయ జయ శంకర జయ జయ శంకర జయ జయ శంకర జయ జయ శంకర జయ జయ శంకర జయ జయ శంకర జయ జయ శంకర జయ జయ శంకర జయ జయ శంకర జయ జయ శంకర జయ జయ శంకర జయ జయ శంకర జయ జయ శంకర జయ జయ శంకర జయ జయ శంకర జయ జయ శంకర జయ జయ శంకర జయ జయ శంకర జయ జయ శంకర జయ జయ శంకర జయ జయ శంకర జయ జయ కూర్చుంటే వెనకాల हर हर शंकर जय जय शंकर जय जय शंकर जय जय शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर बोलो जय जय शंकर बोलो जय जय शंकर जय जय शंकर दंड ఉందా ఇంకో దండ आगे वाले जय जय शंकर पीछे वाले जय जय शंकर बोलो जय जय शंकर आजू वाले जय जय शंकर आजू वाले जय जय शंकर बोलो जय जय शंकर बोलो जय जय शंकर जय जय शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर जय गुरुदेव 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 जोर से बोलो जय शंकर जय गुरुदेव जोर से बोलो जय गुरुदेव जोर से बोलो जय गुरुदेव जोर से बोलो जय गुरुदेव आस्ते बोलो जय गुरुदेव आगे वाले जय गुरुदेव पीछे वाले जय गुरुदेव
పళ్ళేమిందా పళ్ళు నైవేద్యం. శంభో శంకర. చెప్పండి పళ్ళు ఇది ఏమండి ఒకసారి చెప్పండి, ఏమనుకోవద్దు, ఏం కాదు ఇది ఏం కాదు. హాయ్ గురుగారు. ఇక్కడ పెట్టి శ్రీ మహాగణాధిపతయ నమః. శ్రీ గురుభ్యో నమః. వ్యాసం వసిష్ఠనప్తారం శక్తేః పౌత్రం అకల్మషం పరాశరాత్మజం వందే సుఖతాతం తపోనిధిం. గట్టిగా చెప్పండి. వ్యాసో నారాయణో హరిహి. వేదవ్యాసుడు అంటే ఎవరు? హరిహి నారాయణ. నారాయణుడు అని పేరు కలిగిన వాడు, హరి అని పేరు కలిగిన వాడు. విష్ణువునికి చాలా నామాలు ఉన్నాయి. హరి, నారాయణ, కృష్ణ, వాసుదేవ ఇత్యాది నామాలు అసంఖ్యాకంగా ఉన్నాయి. అటువంటి విష్ణునామాలను వ్యాసునికి ఎందుకు పెట్టారు అంటే వ్యాసుడికి విష్ణువునికి తేడా లేదు కనుక. శ్రీ మహావిష్ణువు లోకశ్రేయస్సు కోసం 22 అవతారాలు ఎత్తాడు. ఆ 22 అవతారాల్లో ఒక అంశావతారం వ్యాసావతారం. తక్కిన అవతారాలకి అవతారానికి ఒక తేడా ఉంది. తక్కిన అవతారాల్లో దుష్ట శిక్షణ, శిష్టరక్షణ ఇవి ఎక్కువగా చేశాడు ఆయన. లేదా ఏకాంతంగా తపస్సు చేశాడు. కపిలుడు ఉన్నాడు అనుకోండి, అందరికీ కనపడ్డు, ఎక్కడో పాతాళంలో ఎక్కువగా తపస్సు చేస్తాడు. వాళ్ళ అమ్మకి ముక్తి ఇచ్చాడు, సాంఖ్యం చెప్పాడు. వృషభుడు అని ఒక అవతారం ఉంది. ఆ అవతారంలో కూడా ఎవరికి ఎక్కువ కనపడలేదు. ఏ కృష్ణ అవతారం అయితే దుష్ట శిక్షణ చేయటం, గోవర్ధన పర్వతం ఎత్తటం, ప్రపంచానికి పనికొచ్చే అపూర్వమైనటువంటి భగవద్గీత వంటిది ఇవ్వడం, ఇవన్నీ ఆయా అవతార లక్షణాలు. రామావతారం అంటే పూర్తిగా ధర్మస్వరూపం. కానీ వ్యాసావతారం వీటన్నిటికంటే విభిన్నమైనది, చిత్రమైన అవతారం. వ్యాసుడు అవతరించే నాటికి రకరకాల ధర్మాలు, రకరకాల సిద్ధాంతాలతో లోకమంతా రాద్ధాంతంగా ఉంది. ఎవడి సిద్ధాంతం వాడి గొప్పది. ఒకడు విష్ణు ఉన్నాడు అంటాడు, ఒకడు లేడంటాడు. ఒకడు శివుడు ఉన్నాడు అంటాడు, లేడంటాడు. శివుడు వేరు, విష్ణు వేరును కొట్టుకుంటున్నారు కొంతమంది, అమ్మవారు వేరును కొట్టుకుంటున్నారు కొంతమంది. వేదాలు అనంతంగా ఉండేవి. కాసేపు మీరు మాట్లాడుకుంటానంటే నేను మీకు మాట్లాడడానికి ఇచ్చేస్తానమ్మా మైకు. మీ అందరూ మాట్లాడుకున్నాక అప్పుడు నేను ఉపన్యాసం చెప్తాను. కాసేపు రాజు లేదు, బూజు లేదు, వదిలేయండి. మళ్ళీ గట్టిగా గోవిందా. ప్రవచనం ప్రారంభించాక అత్యంత నిశ్శబ్దంగా ఉండాలట. అలాగా గుండు సూది కాదు, పువ్వు రేకు కింద పడితే కూడా అది వినపడాలి. అంత నిశ్శబ్దంగా వాతావరణం ఉన్నప్పుడే ఏదైనా ప్రవచనం ఒక 5 నిమిషాలు 10 నిమిషాలు చేయగలుగుతాం. లేకపోతే మీకు మీరే మాకు మేమే అన్నట్టుగా అయిపోతున్నాం. అవునా? మరి మరొకసారి గోవిందా. అందువల్ల వ్యాసుడి కాలంలో ఇంత గందరగోళంగా ఉంది. వేదాలు ఉన్నాయి, అనంత వేదాలు. ఈ అనంత వేదాల్లో ఎలా ప్రారంభించి ఎలా ముగించాలో తెలిసేది కాదు. ఎవడికి ఏ ముక్కు వస్తే ఈ ముక్కే గొప్ప అండ మొదలెట్టారు. శాఖోపశాఖలు ఏ మనుషులు కొట్టుకు తెచ్చిపోతున్నారట ఆ కాలంలో.
వీధికో గురువు, వీధికు పేటకొక మహాపండితుడు. అప్పుడు వేదవ్యాసుడు అవతరించి సరిగ్గా ఆషాఢ పూర్ణిమ నాడు, అది కూడా మధ్యాహ్న సమయంలో, సత్యవతి తండ్రి గారు లోపల భోజనం చేస్తున్నారు మంచి పులుసు వేసుకుని. ఆషాఢ మాసంలో వచ్చే స్పెషల్ బ్రాండ్ పులుసుతో ఆయన భోజనం చేస్తున్నాడు. ఆ సమయంలో వాళ్ళ అమ్మాయి ఏమో పడవ నడుపుతోంది. ఆవిడే సత్యవతి. ఒక చేపలు పట్టుకుని ఆయన పెంచుకున్న కూతురు పైగా. చూశారు భగవంతుడు ఎవరిని ఎన్నుకున్నాడు అంటే, భగవంతునికి ఈ ప్రపంచంలో భక్తులు ముఖ్యం, జ్ఞానులు ముఖ్యం. ఆయనకి కులంతో సంబంధం లేదు. ప్రతి ప్రాణిలో పరమాత్మ ఉన్నాడని నిరూపిస్తూ దాశరాజు కూతురైన సత్యవతికి సాక్షాత్తు వశిష్ఠుని యొక్క మనుమడు అయినటువంటి పరాశరుడి వివాహం చేసుకున్నాడు. తాత్కాలిక వివాహం. ఆవిడ వల్ల సంతానం పొందాడు. వ్యాసుడు పుట్టింది పరాశరుడికి, సత్యవతి మాతకి. యమునా తీరంలో సరిగ్గా ద్వీపంలో పడవకి పక్కన పుట్టాడు ఆయన. ఇదిగో ఈ సమయంలో ఇంకొక గంట పోతే ఆయన పుడుతున్నాడు అనమాట. మనం అడ్వాన్స్గా పుట్టిన జరుపుకుంటాం, కానీ 12 గంటలకు మీరు భోజనాలు చేసే సమయానికి ఆయన పుడతాడు. ఆయన పుట్టగానే మీరు భోజనాలు మొదలు పెడతారు. తాత్కాలికంగా ఆయన పుట్టినప్పుడు లోకమంతా చీకటి చేసేట, ఆయన మంచు కురిపించి కనపడకుండా చేసేట. ఆయన పుట్టగానే వెళ్ళి ఆ మంచు అలా విడిపోయి ఆకాశం స్వచ్ఛం అయిపోయిందనమాట సూర్యుడి కాంతితో. అంటే వ్యాసుడు పుట్టగానే తమస్సు, చీకటి తొలగిపోయింది. అసలు చీకటి తొలగించడానికి పుట్టాడు ఆయన. చీకటి సమయంలో గర్భం ధరించింది వాళ్ళ ఆవిడ ఎవరు, పరాశరుడి భార్య సత్యవతి. అలా చీకటి తొలగిస్తూ వ్యాసుడు పుట్టాడు. ఆయన కూడా నీలవర్ణంలో ఉండేవాడు. ఎలా ఉండేవాడు ఆయన? అందుకే కృష్ణుడు, వ్యాసుడు, అర్జునుడు ఈ ముగ్గురిని పక్క పక్కన పెడితే ముగ్గురిది ఒకటే రంగు అన్నారు. వ్యాసుడి అసలు పేరు ద్వైపాయనుడు. ద్వీపంలో పుట్టడం వల్ల ఏమన్నారు? ద్వైపాయనుడు. కృష్ణవర్ణంలో ఉండడం వల్ల, కృష్ణుడి అవతారం అవడం వల్ల కృష్ణద్వైపాయనుడు అన్నారు. వేదములను విభజించటం వల్ల వ్యాసుడు అన్నారు. ఈ విధంగా మహాత్ముడు మన అదృష్టవశాత్తు ఆషాఢ పూర్ణిమ నాడు జన్మించాడు. అందుకని కృతజ్ఞతగా వ్యాసుడంతటి పరమాత్ముడు అవతరించాడు అనేటటువంటి కృతజ్ఞతతో మనం ప్రతి ఆషాఢ పూర్ణిమ నాడు ఆ పరమాత్ముడిని తలుచుకుంటున్నాం. ఆయన పటాన్ని పెట్టుకుని లేక విగ్రహాన్ని పెట్టుకుని భక్తి శ్రద్ధలతో పూజిస్తున్నాం. మీ అందరికీ వ్యాసుడి నామాలు ఇవాళ ఇంటర్నెట్లో దొరుకుతున్నాయి, ఉన్నాయి. కాబట్టి అభ్యాసం చేయండి. ముందు నుంచి రోజు ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఏది కష్టం కదగా. అనభ్యాసే విషం శాస్త్రం. అభ్యాసం లేకపోతే శాస్త్రం విషం అవుతుంది. అభ్యాసం చేస్తే ఏమవుతుందన్నమాట? తేలికైపోతుంది. రోజు చక్కగా పొద్దున్నే సాయంకాలం దాకా వీధి తోడడం మొదలెడితే తోడడంలో మనం ఎక్స్పర్ట్లు అయిపోతాం. రోజు ఎవరినైనా తిట్టడం అభ్యాసం చేస్తే తిట్టడంలో అభ్యాసంలో ఎక్స్పర్ట్లు అయిపోతాయి. తిట్టడంలో వీడిని మించినోడు ఉంటాడు. నవరంధ్రాల టీవీ ఉందనుకోండి, వాళ్ళకి తిట్టడమే పని కదా అందరినీ, ప్రతి వాడిని విమర్శించడమే కదా. అందుకని వాళ్ళకంటే తిట్టులో ఎక్స్పర్ట్స్ ఎవరు లేరు. అలాగే రోజు పురాణం చెప్పగా నేను ఆరితేరిపోతున్నాను. వినడంలో మీరే ఆరితేరిపోయారు. వినడంలో కూడా మీరు అభ్యాసం చేసి మిమ్మల్ని మించిన వాళ్ళు లేరు. విని నాకంటే బాగా చెబుతున్నారండి ఈ మధ్యన మీరు. ఇందులో మా ఆంజనేయులు లాంటి వాడు చక్కగా విన్నాక పక్క వాళ్ళకి అప్పుడప్పుడు ఇదిగో ఈ కథని క్లుప్తంగా చెబుతూ ఉంటే, అమ్మో ఈయన గనక మైకిస్తే నాకు పోటీ అయిపోతాడేమో అనిపిస్తుంది. బాగా చెబుతున్నారు, సందేహం లేకుండా. అంటే వినగా మీరు ఆరితేరిపోతున్నారు, చెప్పడంలో నేను ఆరితేరుపుతున్నాను. అలాగే వ్యాసుడు అష్టోత్తర శతనామాలు వాళ్ళ నుంచి మళ్ళీ ఏడాది దాకా చదవండి. అప్పుడు ఏమవుతున్న వాటి మీకు అక్కడ ఏ పదము తడువుకోకుండా చకాచక చదవగలుగుతాం. అవునా? సరిగ్గా ఓ చోట కొంప అంటుకుందిట. అంటుకోగానే నుయ్యి తవ్వండి అన్నట్టు ఇంట్లో ఆయన. ఎందుకు? ఈ ఇల్లు అర్పడానికి నుయ్యి తవ్వితే నీళ్ళు వస్తాయా? ఇల్లు తగలడుతున్నప్పుడు నువ్వు తీయతావా? నుయ్యి ముందే తవ్వుకోవాలి, బోరు ముందే వేసుకోవాలి. వేసుకుంటే బోరు రెడీగా ఉంటే టక్కన అర్పవచ్చు. అలాగే ఆర్గనైజేషన్ చూడండి. పాపం గురువుగారి పూజ అనగా నిన్ననగానే మొత్తం స్లాబ్ అంతా పైన కిందగా పొడిచి చక్కగా 4 వైపులా 4 కడ్డీలు వేసి ఏర్పాట్లు చేయాలి. అలా అన్ని ఏర్పాట్లు అడ్వాన్స్గా చేసుకోవాలి. ఏం చేయాలి? అడ్వాన్స్గా చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఎలాగో గురువుగారు పూజ అయిన తర్వాత అయ్యో నా స్లాబ్ అనుకుని ఆ ఓనర్ గారు మళ్ళీ దాన్ని పూడ్చుకుంటాడు, ఆయన పడతాడు. కాబట్టి పూజ అంటే ఇన్ని ఏర్పాట్లు చేశాం కదా, భోజనం అంటే అడ్వాన్స్గా ఏర్పాట్లు చేసుకుంటున్నావా లేదా? అలాగే ఎప్పటికప్పుడు ఏర్పాట్లు ముందే చేసుకున్నట్టే ఈ నామాలు బాగా కంఠస్థం చేయండి. కృష్ణుడి అష్టోత్తరం, వ్యాసుడి అష్టోత్తరం,
గురుదేవుల అష్టోత్తరం. ఇప్పుడు ఇందాక గురుదేవులకి సంబంధించినటువంటి అష్టోత్తర శతనామాలు చదివారు. ఎవరో మహానుభావుడు గురువు గారి గురించి ఎవరు రాశారో అది నాకు అంటగట్టారు అంటున్నారు వీళ్ళు. ఆ రాసిన ఆయన జయశంకర్ గారు. ఇవాళ ఇక్కడికి రాలేదు ఆయన. ఒకవేళ వచ్చిన ఈ దూరంలో ఎక్కడన్నా ఉంటే ఎవరేమున్నారు, ఏం కనపడుతున్నారు? అందరినీ చూస్తే పూర్వకాలం బందిపోటు దొంగల్లో ఉన్నారు. ముసుగులు వేసుకుని ఎవరెవరైతే ఇట్లా పూర్వం ముసుగు వేసుకొచ్చేవారు అనమాట. అలాగే ఇప్పుడు ఈ మాయిదారు రోగాల వల్ల అందరూ ముసుగు వీరులే. ఈ ఏ ముసుగులో ఏమున్నదో ఎవరికి తెలియటం లేదు. ఇది చాలా రకాలుగా కొందరికి ఉపయోగపడుతోంది. ఎందుకంటే ఈ మధ్యన ఓ షాపులో సీసీ కెమెరా ఉంది, ఎవడో దొంగాడు వచ్చి పట్టుకుపోయాడు. ఆ దొంగాడిని పట్టుకుందాం అని ఎంత ట్రై చేసిన ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా అంత ముసుగుగా తెలియట్లేదు. చాలా కష్టపడగా వాడి బూట్ల మీద స్పెషల్ చిహ్నం ఉంటే పట్టుకున్నాడు. దాన్ని బట్టి అంతవరకు పట్టుకోలేకపోయారు. కాబట్టి ఎందుకంటే ముసుగు రకరకాలుగా ఉపయోగపడుతుంది. ఈ ముసుగులు తప్పదు ప్రస్తుతం కొంతకాలం తీసేస్తే ఇంకో ప్రమాదం కనుక. కాబట్టి ఏది ఏమైనా బాగా కష్టపడి శ్రద్ధతో భక్తితో జయశంకర్ గారు అష్టోత్తర శతనామం రాశారు. ఆయన భాగవత సప్తాహంలో పాల్గొని ఆనందం తట్టుకోలేక రాశారు. ఆయన వచ్చారండి, ఒకవేళ వచ్చుంటే చేయొత్తామనండి. రాకపోతే ఈ మధ్యన దూరం వెళ్ళారట, డ్రైవర్లు దొరకట్లేదు. అట్లయితే పాప రెగ్యులర్గా వచ్చేవారు, మన పురాణానికి ముందులో కూర్చునేవారునా. ఈయన జయకుమార్ గారు, ఆయన జయశంకర్ గారు ఇద్దరు తప్పనిసరిగా ఎక్కడైనా యాత్రకి ఈ పురాణాల్లో ఉండేవారు. మరి ఏం చేస్తాం, వాహనం లేనప్పుడు అందరికీ దూరంగా ఉన్నప్పుడు రాలేకపోతున్నారు. ఆయనకున్న డ్యూటీస్ అటువంటివి కనుక చాలా బాగా రాశారు. ఇలాంటి వాటిని మనం కంఠస్థం చేస్తే లాభం ఏంటంటే ఇంకప్పుడు మనకి దోషాలు రాకుండా ఉంటాయి. ఎప్పుడైనా ఇచ్చేవాడిని దాత అంటారు. ఏమంటారు? అది సంస్కృతంలో దాతృ శబ్దం. నమః అన్నప్పుడు దాత ఏమవ్వాలి? దాత్రే నమః. ఏమవుతుంది అంటే వేద ప్రదాత్రే నమః, జ్ఞాన ప్రదాత్రే నమః, మంత్ర ప్రదాత్రే నమః. ఇంకెప్పుడైనా ఈ దాత్రే వచ్చినప్పుడు అలాగే దాత్రే అని చదవండి. దాతృ శబ్దానికి ఏమని చదువుతారు? దాత్రే. పుష్పాలు ఇచ్చారనుకోండి, పుష్పదాత్రే లేక పుష్ప ప్రదాత్రే నమః. మంచినీళ్ళు ఇచ్చారనుకోండి, జలప్రదాత్రే నమః. ఎవరికైనా డబ్బు కట్టలు ఇచ్చారనుకోండి, డబ్బు కట్ల ప్రదాత్రే నమః. సంస్కృతంలో ధనప్రదాత్రే నమః అన్నమాట. ఇలా దాత్రే నమః. ఇవి మనకి చాలా తేలికే తెలిసిపోతాయండి. సంస్కృతానికి ఉన్న శుభం ఒక్కసారి అడుగు పెడితే తేలిగ్గా తెలుస్తుంది. తక్కిన భాషల కంటే ఈజీ. ఈ ప్రపంచంలో అన్నిటికంటే తేలికైన భాష సంస్కృతమే. కానీ ప్రవేశించట్లేదు మనం. ప్రవేశిస్తే దానంత తేలిక మరొకట్లేదు. అందుకే అన్నారు, అతీవ సరళ మధుర మంజుల నైవ క్లిష్ట నచ కఠిన, నైవ క్లిష్ట నచ కఠిన, సరస సుబోధ సర్వమనోజ్ఞ. ఎంత అందంగా ఎవరు రాశారో మహానుభావులు తెలియదు, కానీ తేలికగా అర్థమవుతుంది, మనస్సుకు ఆహ్లాదం కలిగిస్తుంది. అతీవ సరళ, బాగా తేలికైనదట. మధుర మంజుల, వింటూ ఉంటే కూడా ఆహ్లాదంగా ఉంటుంది. సంస్కృతంలో సమాసాలు వింటూ ఉంటే, శ్లోకాలు వింటూ ఉంటే అర్థమైనా అర్థం అవ్వకపోయినా ఎంతో బాగుందనిపిస్తుంది కదా. కొంతమంది పాటలు పాడతారు, ఆ పాటల్లో ఏముందో తెలియకపోవచ్చు, కానీ అందంగా ఉంటుంది ఆ స్వరం. స్వరాన్ని బట్టి మాధుర్యాన్ని మనం ఆస్వాదిస్తాం. అలాగే ఈ భాష కూడా అటువంటిది. అది నేర్చుకుంటే పెద్ద కష్టం కాదు. గురువుల మహిమ తెలియాలంటే కొంత అయినా సంస్కృతం నేర్చుకోవాలి. అలాంటి సంస్కృతం నేర్చుకుంటామని మీరందరూ నాకు కొంచెం మాట్లాడు, కొద్దిగా ఎక్కువ కొంచెం నేర్చుకుంటామనండి, ఆ తర్వాత మీకు మొత్తం వచ్చేస్తుంది. గట్టిగా కూడా ఆ విధంగా ఇవాళ మీరు చాలా అద్భుతంగా భక్తి శ్రద్ధలతో ఇటు వ్యాస పూజ చేశారు, గురు పూజ చేశారు. ఈ పువ్వులు పోయించుకోవడం ఇంతవరకు నేను ఎప్పుడు చేయలేదు. ఒక్కసారి గుంటూరులో ప్రవచనం చేసినప్పుడు పోలిశెట్టి హరిప్రసాద్ గారు భారతం అంతా విన్నాక ఏకంగా ఒక 25-30 గంపలు మల్లెపూలతో అభిషేకం చేశారు. అది నేను ఊహించలేదు. ఆయనే పట్టుకొచ్చి పోసేశారు. భారతం చెప్పాను కనుక పోశారు. ఇవాళ ఏ భారతం చెప్పకపోయినా స్కంద పురాణ ప్రవచనంలో మధ్యలో ఉండగా గురు పూర్ణిమ రావడం వల్ల కాసేపు గురువునే వ్యాసుడిగా భావించి పూజించారు. ఏం పర్వాలా, ఈ పువ్వులన్నీ నేను ఆ వ్యాసుడికి మనస్ఫూర్తిగా సమర్పించాను. ఆయనదే పూజ, నాకేం సంబంధం. ఈ పువ్వులు నాకు వేసిన అవి నావే ఎప్పుడు అనుకోలేదు. నేను ఏ వస్తువు నాది కాదు. ఈ సృష్టిలో నా పాండిత్యం, నా వస్త్రాలు, అంటే వస్త్రాలు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం కట్టుకోకపోతే ప్రమాదం కాబట్టి, కానీ లేకపోతే పువ్వులు, ఈ పాండిత్యం అన్నీ ఆ వేదవ్యాసుని పాదపద్మాలకు సమర్పించాం. ఒకడు అన్నాడు, అన్నీ సమర్పించారు అయితే తీసుకోనా అని అడిగాడు. అందుకని
వేదిక మీద ఉండగా ఈ వస్త్రం వద్దురే బాబు, ఇంట్లోకి వెళ్ళాక వేరే వస్త్రం మార్చుకున్నాక అప్పుడు ఈ వస్త్రం తీసుకోమన్నాను. ఈ మధ్య చాలా మంది బట్టలు కట్టుకుంటున్నాం అంటారు. అంటే అప్పటిదాకా బట్టలు కట్టుకోలేదనే. బట్టలు కట్టుకుంటున్నాం అనకూడదు, బట్టలు మార్చుకుంటున్నాం అనాలి, లేకపోతే అపార్థాలకి దారితీస్తాయి. అవునా? అలాగే ఎప్పుడైనా ఇతరులు మనల్ని మెచ్చి మనకి ఏదైనా ఇస్తే దానిని వెంటనే ఏం చేయాలి? పరమేశ్వరార్పణమస్తు, నారాయణార్పణమస్తు, రామార్పణమస్తు, మీ ఇష్టం ఏదో ఒక నామానికి అర్పణ చేయండి. అప్పుడు ఆయనకి అవి చెందుతాయి. మనకి ఏ విధమైన దోషము రాదు, పాపము రాదు, పుణ్యము రాదు, బ్రహ్మానందం పొందగలుగుతాం. అప్పుడు బ్రహ్మానందం గారు వచ్చారు కనుక ఆ బ్రహ్మానందం మనకి తప్పక లభిస్తుంది. ఎప్పుడు వ్యాసుడు మనకి చెప్పింది ఏమిటి? నిరహంకార స్థితి. మొట్టమొదట ఉండవలసింది అహంకారం లేని స్థితి. రెండోది అహంకారం లేకుండా ఉండడం కష్టం కాబట్టి ఒకవేళ అహంకారం వస్తే ఎప్పటికప్పుడు మళ్ళీ భగవంతుడి పాదాలు పట్టుకొని నేను అహంకారం లేకుండా ఉందాం అనుకున్నాను, అయినా ఈ అహంకారం నన్ను వదలడం లేదు, అందువల్ల నీ పాదాలని భక్తితో పట్టుకుని శరణాగతి కోరుతున్నాను, నువ్వే దిక్కుంటున్నాను, నీ కాళ్ళు పట్టుకున్నాను గనక నాలో ఉన్న అహంకార మమకారాది మహాపాపములను నువ్వు తొలగించు అనమన్నాడు. ముందేమో అహంకారం లేని స్థితి అన్నాడు, కానీ అహంకారం నుంచి బయటపడలేం గనక కాళ్ళు గట్టిగా పట్టుకుంటే అప్పుడు ఆయన ఏం చేస్తాడట పరమాత్మ? పోన్లే, వీడు నా పాదాలు పట్టుకున్నాడు కదా, వీడిలో ఉన్న అహంకారం నేను తొలగిస్తాను, వాడిలో ఏవైనా దోషాలు ఉంటే పాపాలు ఉంటే తొలగిస్తాను అనుకుంటాడు. పాదాలు పట్టుకోవటం వల్ల వచ్చే లాభం అది. ఈ ప్రపంచంలో తొందరగా తరించేవాడు ఎవరు అంటే గురుపాదాలు పట్టుకున్నవాడే. మనం అంతటి గురుపాదాలు పట్టుకుందాం. గురు చరణాంబుజ నిర్భర భక్త సంసారాత్ అచిరాద్భవముక్త. గురుపాద పద్మముల మీద గాఢమైన భక్తి ఉండాలి, దృఢమైన విశ్వాసం ఉండాలి. అటువంటి వాడు చాలా తొందరగా ముక్తి పొందుతాడు. ఆ విశ్వాసం వాడిని రక్షిస్తుందిట. గురువు దగ్గర శక్తి ఉండక్కర్లా, గురువు గారికి మంత్రాలు తంత్రాలు రావక్కర్లేదు, ఆయన మహాపండితుడు కానక్కర్లేదు. కానీ ఆ గురువు గారి మీద మనకి భక్తి ఉంటే గురు భక్తితో ముక్తి పొందుతాం. అందువల్ల గురు శక్తి గొప్పదా, గురు భక్తి గొప్పదా అంటే గురు శక్తి కంటే గురు భక్తి గొప్పది. రాముడు గొప్పడా, రామభక్తి గొప్పదా అంటే రాముడు గొప్పవాడు కదా, రామభక్తి గొప్పదటండి. రాముడు బాణం వేస్తే కూడా రామ్ అంటే చాలు, ఈ బాణం వెనక్కి తిరిగి వెళ్ళిపోతట. తిరుగులేని రామబాణాన్ని రామభక్తుడు వెనక్కి తిప్పాడా లేదా ఆంజనేయుడు? కాబట్టి భక్తి చాలా గొప్పది. అటువంటి దృఢమైన భక్తి మనకి నిరంతరం రావాలి. ఇక్కడ ఒక చక్కని విషయం చెప్పాలి. రోజు భక్తితో ఆ వ్యాసుని పట్టుకుంటే కొంతకాలానికి మనకి తెలివితేటలు వస్తాయి. ఏ పని చేసినా తెలివితేటలతో చెయ్యాలి. తెలివితేటలు చాలా అవసరం. తెలివితేటలు లేకపోతే పని ఎలా ఉంటుందన్నమాట. ఇందాక చెప్పానుగా, ఏమండోయ్ 25 మంది వచ్చారండి, కాస్త బియ్యం వండండి అంటాడు వాళ్ళు వచ్చాక. అప్పుడు వాళ్ళ కోసం బజారుకి వెళ్ళి సామాన్ తెచ్చుకొచ్చి డబ్బా నీళ్ళు తీసుకొచ్చి కొత్తగా మళ్ళీ వండడం మొదలెడతారు. ఇక అక్కడి నుంచి ఇంట్లో వాళ్ళు గెదగెదలాడిపోతారు. అదే మంచి ఆర్గనైజర్స్ ఎలా ఉంటారు, రేపు ఎంతమంది రాకపోతారో అంతమంది యొక్క విశేషం తెలుసుకుని ఎక్కడ ఏ కొరత లేకుండా. ఇదిగో మనం చూసారా కళ్యాణ కాలంలో చేశారు. ఆదివారం నాడు కళ్యాణం జరిగిందా మనకి, ఎక్కడ వేణుగోపాల స్వామి గుళ్ళో. అది గొప్ప ఆర్గనైజేషన్. ఎక్కడ ఎవరికి భోజనానికి లోటు రాలేదు. ఒక 500 మంది కంటే ఎక్కువ వచ్చారట. 300 మందికి భోజనం ఏర్పాటు చేస్తే 500 మంది వస్తే సరిపోయిందట. ఆ రోజు రాజారెడ్డి గారు ఒక తమాషా చెప్పారు. మరి గురుభక్తి అండి ఇది లేక పరమేశ్వర కటాక్షమో ఏం జరిగిందో తెలియదు. గిన్నెలో అన్నం ఇంత గిన్నెలోనే మిగిలిందిట. ఒక గిన్నె చిన్న గిన్నె, ఆ గిన్నెలో అన్నం ఉన్నది. అక్కడ మనుషులు 200 మంది ఉన్నారు. 300 మంది తిన్నాక ఇంకా 200 మంది ఉన్నారు. ఎందుకైనా మంచిదని పక్కన అన్నం వండించాం, కూరలు పులుసులు ఉన్నాయి కనుక. ఈలోపు 100 ఆకులు 150 ఆకులు తెప్పించారట. మళ్ళీ అందరినీ కూర్చోబెట్టారట. ఈ గిన్నెలోంచి అన్నం తీస్తూనే ఉన్నారట. గిన్నెలోంచి అన్నం తరగలేదట. 200 మందికి సరిపోయిందట. ఆ పక్కన వండిన అన్నం ఇంకా అవసరం లేకపోయింది. చాలా ఆశ్చర్యం, మేమందరం చూసామండి ఆ పూట అన్నారు ఆయన మహిమ. 300 మందికి వండిన అన్నం 500 మందికి సరిపోయింది. అది దైవానుగ్రహం. ఆర్గనైజేషన్లో మీకున్న భక్తి. అలాగే ఎప్పటికప్పుడు తెలివితేటలతో ఏం చేయాలన్నమాట, ఎంతమంది వస్తారు, వాళ్ళకి ఏం పెట్టాలి, ఇవన్నీ ఒక పకడ్బందీ సిస్టమ్ ప్రకారం నడిపితే ఏది కష్టం ఉండదన్నమాట. చూస్తారుగా ప్రణవపీఠంలో దసరాల్లో ఎప్పుడైనా ఎవరికైనా అన్నం లేకుండా వెళ్ళడం ఉందా? ఎందుకంటే ముందే ఒక ప్రణాళిక ఉంటుంది కనుక. ఈ ప్రణాళిక వ్యాసుడి కటాక్షం వల్ల మీకు తెలుస్తుంది. లేకపోతే పొట్టిపోతంలో తయారవుతుంది. పొట్టిపోతం కదా ఉన్నారా ఎప్పుడైనా?
వినకపోతే కొత్తగా చెప్పాలన్నమాట. పూర్వం ఒక గురువుగారిలాగా ఒక పీఠం పెట్టాడు. గురువుగారు చాలా గొప్పవాడు, మహానుభావుడు. ఆయన ఒక 150 ఏళ్ళు పీఠం నడిపాడు. ఆయన దగ్గర 3-4 శిష్యులు చేరారు. చాలామంది శిష్యులు ఉంటారు, అందులో ఒక 4 ప్రధాన శిష్యులు. ఎప్పుడు కూడా గురువుగారికి 4-5 ఆత్మీయులు ఉంటారు కదా. ఈ 4-5 ఆత్మీయులకి మళ్ళీ వాళ్ళకి కొంచెం పడేది కాదు. ఎవడికి వాడికి నేను చెప్పాను అలాగే చెయ్యాలి, నేను చెప్పాను అలాగే చెయ్యాలి. అందులో ఒక ఆయన వెబ్సైట్ అంటాడు, ఒక ఆయన వద్దంటాడు. ఇలా ఏవో ఉంటాయి, మా ఇద్దరు గొడవలు ఒకటేనండి. ఈ ఆర్గనైజేషన్లో వచ్చే చిన్న చితక కష్టాలు చాలా ఉంటాయి కదండి. ఈ 4 అందరికి ఒక నాయకుడు ఉన్నాడు. ఆయన చాలా గొప్పవాడు, దేనికి తొందరపడ్డు మహాత్ముడు. ఒక రోజున గురువుగారు అవతారం తలించాడు. ఎంతకాలం ఉంటారు గురువుగారు? ఎప్పటికైనా వెళ్ళిపోక తప్పదు కదా. నేను కూడా 35 ఏళ్ల తర్వాత వెళ్ళిపోక తప్పదు కదా. ఏ వైకుంఠానికి ఎల్లకాలం ఉట్టిగట్టు ఊరేగుతాం. ఇక్కడ కుదరదు. ఈ భూమి మీదకి వచ్చాక ఎవడైనా శరీరం విడిచిపెట్టవలసిందే. ఆయన శరీరం విడిచిపెడుతూ ఏకాంతంగా తన ప్రధాన శిష్యుడిని పిలిచాడు. శిష్య, చాలా కాలం క్రితం నుంచి నేను ఒక పని చెయ్యాలనుకుని చేయటం లేదు, జాలి వల్ల. ఆ పని నువ్వు చెయ్యి అన్నట్ట. శిష్యుడు అలాగే చేస్తాను గురువుగారు ఏమిటన్నాడు. ఒకప్పుడు నా దగ్గరకు ఒక పొట్టి భూతం వచ్చింది, చాలా శక్తివంతమైంది, నేను మీకు సేవ చేస్తానంది. దానివల్ల అందరికీ ముప్పు అని నాకు తెలుసు. అది కొంప ముంచేసేటటువంటి భూతం. అది ఏం చేస్తుందిట, మన దగ్గరకు వచ్చి సేవ చేస్తానంటుందిట. పొరపాటు మనం దానికి జాబిచ్చామంటే అది నిమిషానికి ఒకసారి వచ్చి నాకు పని చెప్పండి అంటుంది. పని చెప్పకపోతే చంపేస్తుందండో, యజమానిని చంపుతుందిట. దానికి ఆ శక్తి ఉంది. అందుకని యజమాని ఏం చేస్తాడు, పని చెప్పకపోతే చంపుతుంది కనుక అది ఎలాగో మన దగ్గర చేరింది కనుక పని చెప్పాడు అనుకోండి, సెకండ్లో పని చేసేస్తుందండి. మండపం 2 మినిట్స్లో మండపం వేసేస్తుంది. గదులు కడుగు అంటే కడుగుతుంది. కడిగిన వెంటనే మళ్ళీ వచ్చి నాకు పని చెప్పు అంటుంది. చెప్పకపోతే చంపుతుందిట. ఎన్నిసార్లు చెప్తాం పని ఎవరైనా? ఏదో ఒకసారి చెప్పగలం, 2 సార్లు చెప్తామనా? అందుకని బాబాయ్ అదంటే మాకు భయం, అలాంటి భూతాలు సామాన్యుల దగ్గర ఉంటే డేంజర్ అని గురువుగారు దాన్ని ఒక డబ్బాలో బంధించాడు. తన మహామహిమతో బంధించి దాన్ని తన ఆసనం కింద దాచాట. పొరపాటున మన శిష్యులు ఎవరైనా డబ్బా తీశారంటే భూతం బయటకు వస్తుంది. నేను శక్తివంతుడి కనుక దాన్ని డబ్బాలో బంధించాను, మీరు బంధించలేరు. అది వచ్చి పని చెప్పమంటుంది. ఈ పిచ్చాడు ఏదో పని చెబుతాడు, అది చేస్తుంది, మళ్ళీ చెప్పమంటుంది, చెప్పకపోతే వాడిని చంపుతుంది. కాబట్టి ఈ పెట్టిని పాతి పెట్టి ఫలానా మర్రి చెట్టు కింద, ఆ మర్రి చెట్టు కింద పాతి పెడితే ఆ పెట్టిలో ఉన్న భూతం బయటికి రాలేదు. కాబట్టి ప్రధాన శిష్య భూతాన్ని పాతిపెట్టు అన్నారు గురువుగారు. పాపం ప్రధాన శిష్యుడు అలాగేనండి అన్నట్ట, పాతి పెట్టేస్తానన్నట్ట. సరే, తర్వాత గురువుగారు మరణించారు. ఆయనకి చేయవలసిన పాతి పెట్టడం క్రియలు ఉంటాయి కదా, అవన్నీ అయిపోయి 11 రోజుల తర్వాత అప్పుడు గురువుగారు చెప్పిన డబ్బా గుర్తుకొచ్చింది ఆయనకి. ఈ పొట్టిభూతాన్ని మర్రి చెట్టు కింద పాతి పెడదామన్న డబ్బా కోసం వెతికితే డబ్బా లేదు, డబ్బా మాయమైపోయింది. గురువుగారు అబద్ధం ఆడరే, డబ్బా కనపడడం లేదే, పొరపాటున డబ్బా ఆయనే పాతి పెట్టేశారేమో, వార్ధక్యంలోకి ఏమన్నా బుర్రపోయిందేమో అనుకుని అలా పోదే అనుకున్నాడు ఆయన. ఇలా ఉండగా ఓ 2-3 నెలలు గడిచాయి. ఈ ఆశ్రమంలో ఒక శిష్యుడు కనపట్లేదట. ఈ 3 నెలలుగా మాయమైపోయాడు. వాడు ఏమైపోయాడు? 3 నెలల తర్వాత ఈ మాయమైపోయిన శిష్యుడు వచ్చాడు. వాడు ఎలా ఉన్నాడో తెలుసా? ఇదివరకు మంచిలా దృఢంగా ఉండేవాడు అనమాట. పరమేశ్వరుడు రాఘవ కలిస్తే ఎంత ఉంటారో అంత ఉండేవాడు పాపం. ఇప్పుడు అలా లేడు పాపం. ఆయన విశ్వనాథ్ గారిలా సన్నగా అయిపోయాడు. ఇక చూడండి, ఈ శిష్యుడిని చూడగానే ప్రధాన శిష్యుడికి మతిపోయింది. ఆయన రావడంతో ప్రధాన శిష్య, గురువుగారి తర్వాత నువ్వు గురువుగారు లాంటి వాడి, ఈ పీఠాధిపత్యం నీది, అందుకే నీ కాళ్ళు పట్టుకున్నాను, నన్ను రక్షించు బావోయ్ అని ఏడ్చాట. ఏం జరిగిందన్నాడు ప్రధాన శిష్యుడు. ఏం జరిగిందో చెబుతా వినండి. గురువుగారు పొట్టిపోతాన్ని పాతి పెట్టమని మీతో చెబుతూ ఉంటే కట్టెన వెనకాతల నుంచి నేను విన్నానండి. ఆ కట్టెన వెనకాతల ఉండి అనవసరంగా గురువుగారు తెలివి తక్కువతనంతో పొట్టిపోతాన్ని పాతి పెట్టమంటున్నారు, కానీ దాన్ని ఉపయోగించుకుని బోల్డ్ పనులు చేసుకోవచ్చు కదా, అది ఏ పని చెబితే చేస్తుంది కదా అని స్వార్థం పుట్టిందండి నాకు. దాని సాయంతో ప్రపంచం వేలేద్దాం అనుకున్నానండి. అందుకని నేను రహస్యంగా పట్టుకుపోయాను. గురువుగారిని మీరు పాతి పెడుతున్న టైంలో ఆశ్రమంలో దూరి పట్టుకుపోయా. ఇలా దూరి పెట్లు పట్టుకుపోతారు కొందరు. అందుకే గురువులు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. పెట్టెలు ఇచ్చేవాళ్ళే కాక పెట్టెలు పట్టుకుపోయేవాళ్ళు కూడా ఉంటారు కనుక కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మరి ఏం చేస్తాం, కలియుగం కదా. ఆ పెట్టి పట్టుకెళ్ళి వేరే ఒక ఊరు వెళ్ళి ఆ ఊళ్ళో గుడిసె వేసుకుని ఆ గుడిసెలో ఈ పెట్టి మూత తీసేట. వెంటనే టింగ్ అని ఎంతే ఉంటుంది పొట్టిపోతాం. అది ఎలా పైకి లేచి, నువ్వే గురువా ఏం పని చేయమంటావు, పని చెప్పాలి, చెప్పకపోతే మాత్రం నేను చంపుతానగానే, అసలు నీ చేత పనులు చేయించుకోవడానికేగా తెచ్చాను అన్నది. అది ఏం చెప్తావు అంది. నాకు బిల్డింగ్ కట్టిపెట్టి అన్నాడు. నిమిషంలో బిల్డింగ్ కట్టింది.
ఏం కట్టింది బిల్డింగ్ అనమాట. ఆ పక్కవాడి బిల్డింగ్ పీకి అందులో ఉన్న స్తంభాలతో ఈ బిల్డింగ్ కట్టేసింది. వీడికి బిల్డింగ్ వచ్చింది అనుకుంటుంటే పక్కవాడు వచ్చి నా స్తంభాలు నీ దగ్గర ఉన్నాయంటే వీడితో గొడవకు వచ్చాడు. అప్పుడు వీడికి అర్థమైందా, అదేమిటే బిల్డింగ్ కట్టంటే వాడి బిల్డింగ్ పీక్కొచ్చావంటే నేను అంతే, ఆ బిల్డింగ్ క్లీన్ చేయమంటే అందులో సామాన్ ఇందులో పెడతాను, ఇది క్లీన్ చేయమంటే ఈ సామాన్ అందులో పెడతాను, ఇది ఇటు అదటు, మండపం ఏమంటే స్లాబ్ పీకుతాను మళ్ళీ కొత్త స్లాబ్ వేయించుకోవడం, ఇదే నా పని అంది పట్టిపోతాను. ఏముంది దాంతో వీడికి మతిపోయింది. ఇగో బిల్డింగ్ కడితే కట్టేమని మళ్ళీ వీడి బిల్డింగ్ ఇది తీసి వాడికి కట్టే అంటే క్షణంలో మళ్ళీ ఇది పీకి అక్కడ కట్టింది. మరి నీ బిల్డింగ్ సంగతి ఏమిటంది, ఈ ఊళ్ళో కాదు ఎక్కడో దూరంగా ఒక 50-60 మైళ్ళ డిస్టెన్స్లో ఉన్నవాడు ఎవరిదో బిల్డింగ్ పట్టుకొచ్చి పీకేమంటే పర్వాలేదు, వాడికి తెలియదు అనగా అక్కడ ఎక్కడి నుంచో మళ్ళీ ఏది ఇక్కడ ఉప్పల్లో కట్టాలంటే కోకటపల్లిలో ఉన్నటువంటి ఆయన బిల్డింగ్ పీక్కొచ్చి ఇక్కడ కట్టింది. పోన్లే వాడెవడో తగాదాకి రాడు కదా అనుకున్నాడు ఈయన. ఈయన కష్టాలటండి, బిల్డింగ్ కట్టంటే 2 minutesలో కట్టేసేది. అది 1 నిమిషంలో బిల్డింగ్ పీకేది, 1 నిమిషంలో బిల్డింగ్ కట్టేది. ఎన్ని పనులు చెప్పగలడు ఈయన. అక్కడ 1000 ఎకరాల పొలాన్ని దున్నేయి అంటే చకచక దున్నేసింది. దున్నేసిన తర్వాత అందులో వరి నాటు అనగానే నాటు వచ్చింది. కానీ ఏంటి పక్కనున్న పొలాల్లో యొక్క నాట్లన్నీ పీకెళ్ళి అందులో నాటింది, వాళ్ళ మొక్కలు అందులో నాటింది. మళ్ళీ వాళ్ళు కర్రలు వేసుకొచ్చారు, మళ్ళీ ఇది అందులో నాటమన్నాడు. ఇలా ఏ పని చెప్పనంటే ఆ పని పాడు చేస్తుంది, ఏ పని చెప్పమనంటే ఆ పని పాడు చేస్తుంది. తర్వాత ఇంకొక పెద్ద గొడవ ఏమిటో తెలుసా, ప్రతిరోజు రాత్రి 12 దగ్గర నుంచి తెల్లవారుజామున 3 దాకానే నిద్రపోతుందట. ఓన్లీ 3 hours నిద్ర. మిగతా కాలంలో నిమిషానికి వచ్చి నాకు పని చెప్పకపోతే పట్టేస్తాను నీ పని అంది, మింగుతానంటుందిట. ఎన్నిసార్లు పని చెప్తారండి ఎవరైనా. ఈ 3 నెలలుగా దానికి పనులు చెప్పలేక అది రాత్రి 3 గంటలే నిద్రపోతున్నప్పుడే నిద్రయ్యి తిండి లేక చిక్కి శల్యం అయిపోయాడు వీడు. అన్నం తెచ్చిపెట్టంటే తెచ్చిపెట్టేది, తినేలోపు పని అనేది. ఈ తింటూ ఏం పని చెప్తాడు వాడు. నాకు స్నానం చేయించంటే పట్టుకొచ్చి మొత్తం సముద్రం నీళ్ళని మీద పోసేసేది, పువ్వులు పట్టుకురా అంటే మొత్తం ఉప్పల్లో ఉన్న పువ్వులని నెత్తి మీద వేసేసేది. ఈ విధంగా ఇంక ఈ నరకం చూపించేసింది పాప. ఈ పట్టుకోతాం తట్టుకోలేకపోయాడు పాప ఆయన. తట్టుకోలేక ఈ కష్టం నుంచి నన్ను రక్షించేవాడు ఇంకెవడు లేడు, మా ప్రధాన శిష్యుడు, మా గురువుగారి శిష్యుడు. అందుకే గురువుగారు దాన్ని పాతిపెట్టమన్నారు. నేను పాతిపెట్టలేక అనవసరంగా స్వార్థానికి గురి పాడైపోయాను అనుకుని ఇక్కడికి వచ్చానండి. 12 to 3 మధ్యలో ఎందుకు వచ్చానంటే ఈ టైంలో అది నిద్రపోతుంది, ఇంకో గంటలో అది లేస్తుంది, లేచిందంటే నాకు మళ్ళీ తంట మంట, నన్ను రక్షించండి అనగానే అందుకే గురువుగారు పాతి పెట్టమన్నారు. సరే జరిగింది ఏదో జరిగింది, నేను చెప్పినట్టు చెయ్యి అన్నట్ట. సరేనని ఈ గురువుగారి శిష్యుడు ఆనందపడిపోయి ప్రధాన శిష్యుడికి దండం పెట్టి మళ్ళీ చకచక ఇంటికి వెళ్ళిపోయాడు. ఈయన వెళ్ళే సమయానికి భూతం లేచి ఎక్కడికి వెళ్ళావు పని చెప్పు, లేదా నీ పని పట్టేస్తానని. అప్పుడు ఆయన వెంటనే చేశాడు, ఆ పక్కింటి ఆయనకు ఒక కుక్క ఉంది, ఆ కుక్కను తీసుకొచ్చాడు. ఈ కుక్క తోక ఇలా వంకర తీయి అన్నట్టు. ఈయన వెంటనే కుక్క తోక ఇలా పైకి లేచి ఉంటుంది కదా, ఇలా కిందకి వంచింది ఆ భూతం. మళ్ళీ కుక్క తోక ఇలా పైకి లేచిపోయింది, మళ్ళీ ఇలా వంచింది, మళ్ళీ పైకి లేచింది. ఇది వంచినప్పుడు కింద వంగుతోంది, వదిలేస్తే పైకి లేస్తోంది. ఓ గంట ట్రై చేసింది. నీకు పని చెప్పాను, పని చేయకపోతే నీ పని పట్టేస్తాను, నా దగ్గర మంత్రాలు ఉన్నాయని. కానీ అది దండం పెట్టి ఈ పని నేను చేయలేను, ఇంకెప్పుడు ఎవరికి కనపడదు, జెండాకి వేరేదని పారిపోయింది. ఇక మళ్ళీ కనపడితే ఒట్టు. అదనమాట ప్రధాన శిష్యుడు తెలివితేటలతో మొత్తం మీద కుక్కతో ఒక వంకర తీయలేక భూతం పారిపోయింది. ఈ కథ ఏంటనమాట, మనలో కూడా ఈ పొట్టిభూతాలు లాంటి వాళ్ళు ఉంటాం. ఇటువంటి వాళ్ళ నుంచి ఎప్పటికప్పుడు మనల్ని మనం రక్షించుకోవాలి. ఈ సమాజంలో తిరుగుతున్నాం కదా, రకరకాల మనుషులు ఉంటారు, మోసగాళ్ళు ఉంటారు, అజ్ఞానులు ఉంటారు. వీళ్ళందరి నుంచి మనల్ని మనం రక్షించుకోవాలి. అందుకని మంచి తెలివితేటలు కావాలి. కష్టం వస్తే ఏడవడం కాదు, అందులోంచి బయటపడాలి. ఆ తెలివితేటలు వేదవ్యాస మహర్షి అనుగ్రహం ఉంటేనే వస్తాయి కనుక వ్యాసుడిని మనం భక్తితో పూజించాలి. గ్యారంటీగా మనం పొట్టిపోత నుంచి బయటపడాలి. ఎంతో మంచి మనుషులు వీళ్ళంతా పాపం చాలా శ్రద్ధతో. నేను అడిగి 3 రోజులు నిద్రపోవట్లేదండి బాబు, రోజు రావడం కడగడం చాలా శ్రమ పడ్డారు. ఊరికే సరదా కోసం గురువుగారు అలా ఈ చిన్న చిన్న విషయాలు పక్కన పెడితే 3 రోజుల నుంచి వర్షం వస్తుందో పక్కన తిండి 3ంటికి తింటున్నారు. ఒక్కోసారి 3 గంటలకు అమ్మగారే పెడతారండి భోజనం. మళ్ళీ ఒక్కోసారి పొద్దుట వచ్చేవారు పాపం. చాలా కష్టమండి ఒక ఆర్గనైజేషన్ చేయటం. వంక పెట్టడం తేలిక, కానీ ఏదైనా ఒక మంచి పని చేస్తే అందులో లోపం వెతకడం తేలిక, కానీ పని చేయడం చాలా కష్టం. అందున ఇటువంటి గురుభక్తితో చేసే పనులను ఇంకా కష్టపడి చేయాల్సి వస్తుంది. ఎందుకని ఇందులో వాళ్ళకి ఏం లాభం ఉంటుంది? బయట ఎక్కడైనా పని చేస్తే ఓ ఎలక్ట్రికల్ వర్క్ చేస్తే ₹1 వస్తుంది,
ఓ మైకు పెడితే మైకాటికి డబ్బులు ఇచ్చేస్తున్నారండి, ఆయన పట్టుకుపోతాడు. రూపాయలు లేకుండా ఆయన ఇక్కడ వస్తాడు. మామూలు వాడికంటే 10 రూపాయలు కూర్చుంటాడు గురువుగారి దగ్గర కాబట్టి ఇది పక్కన పెడితే మిగతా పనులు ఉన్నాయి అనుకోండి. పాపం ఇప్పుడు ఈ పట్టం తేవాలి, పువ్వులు తేవాలి, ఇవన్నీ ఎంతమంది శ్రమిస్తే అవుతాయి, అవునా? ఆ శ్రమ కనపడే శ్రమేమో 3 రోజులుగా ఉంది, కనపడని శ్రమ దేశ విదేశాల్లో ఉన్న భక్తులు 30 రోజుల నుంచిగా చేస్తున్నారు. ఏ క్షణానికి ఏం చేయాలో ఆలోచన చేస్తారు. ఓ పక్కన మానవ కథలో ఉన్నటువంటి కథని ఇవాళ నృత్యరూపకంగా ప్రదర్శించారు, పోటీలు పెడుతున్నారు, పాటలు పాడుతున్నారు, సొంత పనులు చాలా అనుకుంటున్నారు. ఎంతోమంది ఉద్యోగాల్లో 2-3 గంటలు విరామం పుచ్చుకుని వస్తున్నారు. పాపం జితేంద్రుడు ఉన్నాడు, బెంగుళూరు నుంచి వచ్చాడు. ఆ అబ్బాయికి ఫ్లైట్ ఛార్జీలు ఓ 9,000 అవుతాయి, రాను పోను ఓ 10,000 అవుతాయి ఇంచుమించుగా. 9,000 టిక్కెట్ అయితే అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి బకెట్లో రావద్దు, మరి ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి ఇక్కడికి అదో డబ్బులు. పైగా ఎయిర్పోర్ట్లో వస్తుంటే ఎల్బీ నగర్ దగ్గర కిందంతా బురద ఉంటే ఆ బురదలో కారు ఇరుక్కుపోయింది పాపం మన కళ్యాణికి. అలాంటి వాళ్ళకి మళ్ళీ ఆ కారు రిపేర్లు, ఎన్ని గొడవలు. ఇది కాక ఒక ఆయన బొంబాయి నుంచి వచ్చాట, ముంబై మల్లికార్జునుడు. ముంబై నుంచి రావడం తేలిక, చెన్నై నుంచి బెంగళూరు నుంచి రావడం తేలిక, కానీ శంషాబాద్ నుంచి, గచ్చిబౌలి నుంచి, పిచ్చిబౌలి నుంచి వస్తే పిచ్చెక్కిపోతుంది. ఈ లోకల్గా తిరగడం ఇంకా కష్టం అండి బాబు. లోకల్గా నడిచి రావడం తేలిక కారులో వెళ్ళడం కంటే. ఏదో జాంబవంతుల వారు అయితే ఎడాపెడా ఎవడున్నా సరే లెక్క లేకుండా బిష్ బిష్ అని వెళ్ళిపోతారు. లోపల కూర్చున్నాడు గుండెలు బాదుకుంటూ కూర్చుంటాడు, అది వేరే విషయం. కానీ అలాంటి వాడు తప్ప మాదిరివాడు డ్రైవ్ చేయలేడు. కాబట్టి లోకల్గా రావడం ఇంకా కష్టం కదండి. ఎక్కడో బొంబాయి నుంచి వచ్చాడు పాపం. మా ఈవిడెవరు, మన జొన్నలగడ్డ వారు హేమలత, ఆవిడేమో మల్కాజ్గిరికి దగ్గర ఏమిటంటారు మీ ఏరియాని, సఫిల్గూడ నుంచి రావాలంటే అమ్మ బాబోయ్ చాలా కష్టం. అది సఫిల్గూడ అంటే మాటలా, అంతకంటే స్వర్గానికి గడ్డి రావడం తేలిక. ఆ గేట్ వేస్తాడు, కిందకి తిరిగి రావాలి. కాబట్టి లోకల్గా ఉన్నవాళ్ళు కష్టపడి వచ్చారు పాపం. కష్టపడి అనకూడదు, ఇష్టపడి వచ్చారు. ఆయా ప్రాంతముల నుంచి శ్రమకు ఓర్చుకొని గురుభక్తితో ఎందుకు వచ్చారంటే, మీలో గురువు యొక్క శక్తి మీద నమ్మకం ఉండడం వల్ల. గురోరన్యన్న విద్యతే, గురువు కంటే అన్యం మరొకటి లేదు. గురు కటాక్షం ఉంటే సమస్త శుభాలు కలుగుతాయి. శివుడికి మన మీద కోపం వస్తే గురువు రక్షిస్తాడు. దేవీ భాగవతంలో అద్భుతమైన శ్లోకం ఒకటి ఉంది, అవునా? ఎందులో ఉంది? 7వ స్కంధంలో ఉంటుంది, 8వ స్కంధ ప్రారంభంలో ఉంటుంది. శివే రుష్టో గురుస్త్రాత. శివుడు కనుక కోపగిస్తే ఎవరు రక్షిస్తాడు? ఓసారి బ్రహ్మగారికి, విష్ణువుకి, శివుడికి ఒకళ్ళ మీద కోపం వచ్చిందిట. అప్పుడు ఆ ముగ్గురు కలిసి మనం ఎవరి మీదైనా కోపగిస్తే వాడిని రక్షించే బాధ్యత గురువుకి ఇద్దాం, గురువుకి మనం ఆ శక్తి ఇద్దాం అని కూడబలుక్కుని త్రిమూర్తులు ఓసారి ఒక డిక్లరేషన్ ఇచ్చేశారన్నమాట. మా త్రిమూర్తులకి ఒక వ్యక్తి మీద వాడు చేసిన పాపం వల్ల కోపం వచ్చి చంపాలి అనుకుంటే అప్పుడు వాడిని మేము త్రిమూర్తులను రక్షించం, కానీ వాడు వెళ్ళి తన గురువు పాదాలు పట్టుకుంటే అప్పుడు మనం వాళ్ళని రక్షిద్దాం అన్నారు. అంటే ఏమిటనమాట, ఆ త్రిమూర్తులు ఎవరినైనా చంపాలనుకుంటే వెంటనే వీడు గురువుదేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళి, గురుదేవా నన్ను రక్షించు అంటే, గురువుగారు త్రిమూర్తులారా మీకు నమస్కరిస్తున్నాను, ఈ నా శిష్యుడిని రక్షించండి అని ఒక్క నమస్కారం చేసినంత మాత్రం చేత ఆ వ్యక్తిని త్రిమూర్తులు వదిలేస్తారు, రక్షిస్తారు. శివుడికి కోపం వచ్చినా గురువు రక్షిస్తాడు. గురువు రుష్టే శివో నచ. ఒకవేళ గురువు గారే కోపగిస్తే శివుడు మాత్రం నేను కాపాడనని చెప్పేశాడు. గురువుకి మేము శక్తి ఇచ్చాం కాబట్టి ఆయన కాపాడతాడు, కానీ త్రిమూర్తులమైన మేము గురుద్రోహికి మాత్రం మాట వరసకు కూడా అభయం ఇవ్వమన్నారు. అంతటిది గురుశక్తి. గురుశక్తి సర్వకాలాలలో మనల్ని రక్షిస్తుంది. ఆ గురు కటాక్షం మీకు లభించుగాక అనుకుంటూ కాస్త అందరికీ ప్రసాదం కూడా ఏర్పాటు చేశారట. దివ్య ప్రసాదం ఏర్పాటు చేశారు పూర్తిగా. చాలా సంతోషం అండి. ఎంతో ఓపిక తెచ్చుకుని ఎక్కడెక్కడి నుంచో వచ్చి ప్రసాదం ఏర్పాటు చేసిన మీ అందరికీ కూడా మళ్ళీ మంగళాశాసనం చేస్తున్నాను. ఒక్కసారి సాయి అనిరుద్ధుడు ఉన్నాడు ఇక్కడ, ఒక్క క్షణం హారతి ఇచ్చే ముందు ఆయన మొహం చూడండి ఒకసారి, ఒకసారి ఫోటో తీసి అందరికీ కనపడుతున్నారు. కొంచెం పైకి రండి బాబు. ఇవాళ గురువుగారి పాదాల మీద పువ్వులు వేసే బాధ్యత సాయికి ఇస్తున్నాం. కారణం ఏంటంటే మొత్తం ఈ భవన నిర్మాణ బాధ్యత అంతా తన భుజస్కంధం వేసుకుని చాలా కష్టపడ్డాడు, చాలా శ్రమించాడు. మర్చిపోలేదు, అయినా మళ్ళీ గుర్తు తెచ్చుకుంటాం. మనం చెప్పిన సాయి ఈయనే, పెళ్ళికొడుకు.
రాజారెడ్డి గారి పెద్ద కొడుకు, బంగారం లాంటి పెళ్లి కొడుకు. మీలో ఎవరికైనా బంగారం లాంటి పిల్లలు ఉంటే, అంటే మంచి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం ఉంటే ఆయన వెంటబడితే మీరు మహాయోగ జాతకులు అవుతారు. రాజారెడ్డి గారికి విజయంకుడు అవడం అంటే, సాయికి అత్తగారు మామగారు అవడం అంటే, సాయికి భార్య అవడం అంటే ఆయా వ్యక్తుల యొక్క యోగం. అందువల్ల ఈ సందర్భంగా అతన్ని దీంట్లో చాలామంది సాయం చేశారు. అందులో మా రాఘవ ఒకడు ఉండాలి. ఏమయ్యాడు? అందరినీ వాడు ఒకసారి పరిచయం చేయాలండి వీలున్నప్పుడల్లా. ఈ రాఘవుడు ఎక్కడ? రాఘవుడు అని ఉంటాడు, ములక్కాళ్ళ సన్నగా ఉంటాడు పాపం. అది వస్తాడు ముక్కు గొడ్డ కట్టుకుని. ఈ మొత్తం ఎలక్ట్రికల్ వర్క్ అంతా అతనే చేశాడు. చాలా కష్టపడతాడు. ఇప్పుడు కూడా పిలిస్తే రాత్రి 12ంటికనే వచ్చేస్తాడు. వచ్చి ఒక్కసారి ఓ మేకు కొట్టి మళ్ళీ మిగతా మేకులు మర్నాడు వచ్చి కొట్టేసినా సరే వెళ్ళిపోతాడు తప్ప వదలడు మాట వరుసకు కూడా. నారాయణ వేసి వేసి ఇవాళ ఈ గృహ నిర్మాణానికి ఎంతో సేవ చేసినటువంటి సాయికి పుష్పమాలతోటి ఆశీర్వచనం. రాఘవుడు చాలా మంచి ఎలక్ట్రీషియన్ అండి. అందరూ ఇతను ఉపయోగించుకోవచ్చు. తర్వాత ఈ సాయిలో ఇంకో స్పెషాలిటీ ఉంది. ఎక్కడైనా ఈ బిల్డింగు లోపల చెక్కతో కదండి అది అంటారు, వాటిని ఏమంటారు? ఇంటీరియర్లే దాన్ని ఏమంటారు మనకు? వుడ్ వర్క్. అది వుడ్ వర్క్ చేయాలంటే అంటే చెక్కతోటి రకరకాల అలలు చేయడంలో చాలా స్పెషలైజేషన్ అనమాట. అద్భుతంగా చేసి పెడతాడు. మీరు ఒకసారి చూడండి ఎక్కడైనా అరలు ఎలా తయారు చేయాలి, అది భలే డెకరేట్ చేస్తాడు. ఆ వృత్తిలో కూడా ఉన్నాడు, వ్యాపారంలో కూడా. అతనికి అభివృద్ధి కలుగ్గాక, అలాగే వీడికి అభివృద్ధి కలుగ్గాక, సకల శుభములు కలుగ్గాక. ఇక తర్వాత గురువుగారు అప్పుడప్పుడు సరదా కోసం చిన్న మందలింపు చేసినా చాలా లాభం అండి. ఎందుకని ఒకసారి ఆలోచించండి. బట్ట బాగుపడాలంటే ఏం చేసేవారు? పూర్వం డబా డబా ఉతికేవారు. ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది వాషింగ్ మిషను? లోపలే కుట్టు కుట్టు అని పెద్ద శబ్దం గొడవ చేసేస్తుంది, లోపలే కొట్టేస్తుంది, బాధేస్తుంది. దానివల్ల ఏమవుతుందనమాట, మాసిపోయిన బట్ట, మరక ఉన్న బట్ట ఈ దెబ్బలు తినడం వల్ల మరక పోగొట్టుకుని శుద్ధి అవుతుంది. అలాగే గురువుగారు అప్పుడప్పుడు సరదా కోసం కాకపోయినా వాడిని శుద్ధి చేయడానికి చిన్న చితక కాస్త వ్యంగ్యబాణం వేస్తారు. అది మిమ్మల్ని తిట్టడానికి కాదు, శుద్ధి చేయడానికి, అనుగ్రహించడానికి. కాబట్టి అందరికీ మరొక్కసారి సకల శుభములు కలుగుగాక అని మంగళాశాసనం చేస్తుంది. సార్ చెప్పండి మరి, మైక్లో చెప్పండి. నువ్వే చెప్పు. ఇందులో చెప్తే అందరికీ కనపడదు. చెప్పండి. చెప్పేసి మీరే. దత్తక్షేత్రాల బుక్ రిలీజ్ చేస్తారు. దత్తక్షేత్రాల బుక్ చెప్పండి మీరే. గురువు గారు ఇప్పుడు దత్తక్షేత్రాల పుస్తకాన్ని ఆవిష్కరిస్తున్నారు. భారతదేశంలో ఉన్న అన్ని దత్తక్షేత్రాల వివరాలు కూడా పొందుపరచబడిన పుస్తకం ఇది. శ్రీమతి రాజ్యలక్ష్మి గారు, పద్మజ ప్రసాద్ గారు. జయశంకర్ గారు రండి. ఇప్పుడే చెప్పాను ఇందాక జయశంకర్ గారిని తలుచుకున్నాను. అష్టోత్తర శతనామం చెప్తాను. తన సత్కారం కూడా చెప్తాను. జయకుమార్ గారు, జయశంకర్ గారు వచ్చారు. భాస్కర్ అండి. జయశంకర్ గారు దీన్ని అందరికి అలాగే దగ్గర వాళ్ళకి గురువు సత్కారం చేస్తారంటున్నారు.
ఒక నిమిషం హారతి అయిపోయాక హారతి హారతి అయినాక అందరు లైన్లో వద్దరు, ఏం కొంచెం అడవిడి చేస్తారు, ఒక 10 నిమిషాలు అంతా అయిపోతుంది. అమ్మగారు విశ్వనాథ్ ఉన్నారు ఇక్కడ. జై శ్రీరామ్. మంగళహారతి. వర్ణం తమసస్తు పారే సర్వాణి భూతాని విజిత్య ధీరః భావాని పుష్పాని వరుణాస్తే ఆహావరుస్తాజ్యరాజహార జై గురుదేవ్. జై గురుదేవ్. జై గురుదేవ్. జై గురుదేవ్. జై గురుదేవ్. జై గురుదేవ్. జై జై గురుదేవ్. మంత్రపుష్పం. ఓం ధాతా పురస్కాజ్యముదాజహార శక్రం ప్రవిద్వాన్ ప్రతిహిస్తమేవం విద్వాన్ అమృతయః నాన్య పంథాయినః విద్యతే ప్రజాపతి దేవా అయినాయ విద్యతే. ఓం ధాతా పురస్కాజ్యముదాజహార శక్రం విద్వాన్ ప్రతిహిస్తస్రః తమేవం విద్వాన్ అమృతయః భవతి నాన్య పంథాయినాయ విద్యతే. విశ్వం దేవం విశ్వాక్షం విశ్వసంభవం విశ్వన్నారాయణం దేవమక్షరం పరమం పదం విశ్వద పరమాన్ నిత్యం విశ్వన్నారాయణ విధరి విశ్వదేవేదం పురుషం తద్విశ్వజీవతి పదం విశ్వశాత్మేశ్వర గుంశాశ్వర గుంశోచ్యుతం నారాయణం మహాజ్ఞేయం విశ్వాత్మానం పరాయణం నారాయణ పరో జ్యోతిరాత్మా నారాయణ పరః నారాయణ పరబ్రహ్మ తత్వం నారాయణ పరః నారాయణ పరోధ్యాత ధ్యానం నారాయణ పరః యజ్ఞ జగత్ సర్వం దృశ్యతే శ్రూయతే అంతర్బహిష్యత్ సర్వం వ్యాప్య నారాయణ స్థితః అనంతమవ్యయం కవిం సముద్రే అనంతం విశ్వశంభుం శబ్దకోశ ప్రతీకాశకం హృదయం చాప్యథోముఖం అధోనిష్టాయతస్థాన్యరాభ్యాముపరితిష్ఠతి కాలమాలాకులం భాతి విశ్వస్యాయతనం మహద్ సంతదగుంశరాభిస్థులం వత్యాకోశ సన్నిహం తస్యాంతే సుశిరగుం సూక్ష్మం తస్మిన్ సర్వం ప్రతిష్ఠితం తస్య మధ్యే విశ్వార్చిర్విశ్వతోముఖ స్వాగ్రహోత్తిష్టన్నాహారవజరకవిః తిర్యగోర్ధమదస్యాయరస్మయः సంతతా సంతాయేవతం దేవాపాతరవస్తగः తస్య మధ్యే వహ్నిశిఖానీయోర్ధా వ్యవస్థితः విదమధ్యశ్చాద్యుల్లేఖయోస్వర నీవారశోకవత్వం దేవీతావాస్యత్యనూపమ తస్య శిఖాయా మధ్యే పరమాత్మా వ్యవస్థితः స బ్రహ్మ స శివ స హరిశ్చేంద్ర సోక్షర పరమస్వరాట్ రాజాయ ప్రసిద్ధ సాయినే నమో వయం వై శ్రవణాయ కుర్మహే కమే కామాన్ కామకామాయ మహ్యం కావేశ్వరో వై శ్రవణో దదాతు కుబేర వై శ్రవణాయ మహారాజాయ నమః. ఓం తద్వాయు ఓం తదాత్మా ఓం తత్సత్యం ఓం తత్సర్వం ఓం తత్పురో నమః. అంతఃశరదభూతేషు గుహాయాం విశ్వమూర్తిషు ఓం సత్సిష్టం రుద్రత్వం ప్రజాపతి జ్యోతిరసామకం బ్రహ్మభూభువస్సువరో ఈశ్వర సర్వభూతానాం బ్రహ్మాధిపతి బ్రహ్మణోధిపతి బ్రహ్మ శివో మే అస్తు సదాశివో. తన్నో విష్ణు ప్రచోదయాత్. తన్నో మహాదేవ్యై చ విద్మహే విష్ణుపత్న్యై చ ధీమహి తన్నో విష్ణు ప్రచోదయాత్. సర్వగుం పాపం దూర్వాదు స్వప్ననాశిని. విశ్వనాథ్ గారు విశ్వనాథ్ గారు అక్కడ ఉన్నట్టున్నారు కదా. అది మొత్తం టెక్నాలజీ అంతా ఉపయోగించడానికి
పర్సనాలిటీ ఉన్నవాడు కువైట్ నుంచి వచ్చాడు, ఈ మధ్యన ఇక్కడే ఉంటాడు, మళ్ళీ కువైట్ వెళ్ళే అవకాశం ఈజీగా ఉంది తొందరలోనే. మీకు మానవ కథ ఇవన్నీ కూడా చక్కగా గ్రాఫిక్స్ చూపిస్తూ దాన్ని అద్భుతంగా తయారు చేస్తున్నది ఈ హరి అన్నమాట. హరితో పాటు హరి యొక్క ఏకైక పత్రి కూడా చాలా సాయం చేస్తూ ఉంటాడు. లక్ష్మీ హరే జై శ్రీరామ్. జై శ్రీరామ్. వంశీ దీని కిందగా వెళ్ళండి ఎట్టాగో అంతే. మన శ్రీదేవి భూదేవి సైడ్ వెంకటేశ్వరుడిని కుంభకోణం తీసుకొచ్చారు. ఏ కుంభకోణం లేదు. జై శ్రీరామ్. జై శ్రీరామ్. నారాయణ శర్మ గారు, నారాయణ శర్మ గారికి గురువు గారికి అన్ని ఆల్రౌండర్ జై శ్రీరామ్. అద్భుతమైన సొంత కంపెనీ పెట్టి మహాస్థాయిలోకి వెళ్ళాలని, కనీసం ఒక 1000 మందికి ఆయన ఉద్యోగం ఇచ్చే స్థాయికి వెళ్ళాలని జై శ్రీరామ్. మల్లికార్జునుడు అందరూ పోయినారు. ఈయన ముంబై నుంచి వచ్చిన మల్లికార్జునుడు జై శ్రీరామ్. 3 గంటల్లో వచ్చేసాడు. ఇక్కడికి వచ్చే లోకల్గా 3 గంటలు వచ్చాడు. నాకు ఒకసారి చెప్పు నాన్న, ఒక్కొక్కడు హరో లేకపోతే విశ్వనాథం చెబితే శ్రీకాంత్ విశ్వనాథ్ గారు రండి. ఇదిగో మైక్ ఎట్టుంది ఇట్లా. పేర్లుంటా కొంచెం చెప్తున్నాడు. ఆంజనేయులు అందరినీ పంపిస్తారు. జై శ్రీరామ్. ఇదిగో ఇదిగో శ్రీకాంత్ గారు అనుభవం. ఇది కూడా పట్టుకోవాలి. భాస్కర్ గారు, మాధవ్ రెడ్డి గారు, నేరేడు. సురేష్ ఇందాక చెప్పినట్టుగా లోకల్ వాళ్ళు రావడం కష్టం, దూరం నుంచి సురేష్ గారు, అల్వాల్. కళ్యాణ్ గారు కళ్యాణ్ గారు, కళ్యాణ్ గారు, లలిత కళ్యాణ్ గారు, భక్తులందరూ ఆర్డర్లో వచ్చి నమస్కారం చేసుకునేట్టుగా పెట్టేస్తే వాళ్ళు శ్రీవాణి గారు, సంతోష్ కుమార్ గారు, సంతోష్ కుమార్ గారు, సంతోష్ కుమార్ గారు, సంతోష్ కుమార్ గారు ఎక్కడున్నారు? ప్రణీత ప్లీజ్ స్టేజ్ దగ్గరికి రావు ఒకసారి. ప్రణీత, అశ్విని. ఒక్కొక్కరు అందరికి అంటే ఇది సంచలనం. పరమేశ్వర్ గారు, అట్లా వెళ్ళండి, కొంచెం దాన్ని జరపండి. పరమేశ్వర్ గారు, ఒక్కొక్కరు
కొంచెం ఒక్క నిమిషం అట్ట రమేష్ కొంచెం ముందుకు తీసుకోండి. తీసేయండి ఇది కుర్చీలు ముందు పెట్టండి. తొక్కుతున్నారు వైర్ చక్రపాణి గారు వచ్చేసారా? అమ్మగారు అట్లా సరే మీరు ఇట్లా ఇక్కడ వచ్చేసి అక్కడ వచ్చేసి ఇది తొక్కుతున్నారు. ఇది తీసేసుకోండి. నమస్కారం కిందికి దిగరా జాగ్రత్త మెల్లగా. గురుగారు ప్రసాద్ రిమూవ్ చేసేసి అన్న ఇది వైర్ తీసి ఇది తీసేయాలి. ఎవరు రాకుండా